alternative of Viva like this, and clinical and practical, all of you know, short case and long case. Short case, long case 1, short case 3 to 4. It varies from examination convener of the examination to examination, and oral is there, which is start by X-ray, ECG, instrument, and anything from any direct can be asked start by from book or the topics. We can start the oral examination, but I usually will start in one board is X-ray and ECG, and another board X-ray, ECG, and instrument and echo. আমি ইকোটা এখানে লিখি নাই, ইকো এখানে ইকোটা লেখা উচিত আমার মনে হয়, আমি একটু কারেক্ট করে নিই। X-ray instrument, so X-ray, ECG, echo, instrument, 2 and 2, X-ray and instrument, ECG and echo, like this. You must face this, the total examination plan. You must keep in mind that this type of written, up to this is written, short note. LAQ, long essay question, long essay type question, SAQ, short note, and SP, IOE, clinical, practical, this is the part of practical, clinical and practical. And these two are the short clinical examination. These are the long clinical and practical examination. These two, lower two is the clinical examination. So now I like to go through the what are the main topics today. First, I'd like to cover the COVID situation and COVID-related dilemma in the written examination. COVID with STEMI, COVID with non-STEMI, COVID with CCS, COVID with hypertension, COVID with heart failure, ICM, DCM. That means cardiovascular manifestation of the COVID. And in association role of anticoagulant in COVID patient, you must know something. CVS manifestation of the COVID patient, you must know the something. You know there is 3 or 4 slide which clearly delineated the how to manifest, how to mechanism to manifest or to damage the cardiovascular system, including myocardium, endothelium, and also thrombus, and producing the cardiovascular manifestation. And COVID era, there is thrombolytic therapy versus PCI versus CABG for STEMI patient. Which one will be good? Which one will be recommended? এটা একটু জানতে হবে। এবং আজকে আমার যে লেকচারটা এটা কিন্তু ভাইভা প্র্যাকটিক্যালও কিছুটা কভার করে দেবে, নট অনলি দ্য রিটেন লং রিটেন এক্সাম। এন্ড সিসিএস এর ক্ষেত্রে জানতে হবে যে গাইডলাইন ডিটারমাইন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ভার্সাস পিসিআই ভার্সাস সিএবিজি ইন দ্য কোভিড এরিয়া। আমি কিন্তু এখন 10 মিনিট অনলি শুধু কোভিড সম্বন্ধে বলবো, কারণ কোভিডের যাতে কোনো কোশ্চেন কেউ রিটেনের না যে ফর্মে আসুক, এনি ফর্ম, এনি মডিফিকেশন, এনি ক্রিটিক্যাল assessment বা critical question put in the exam, written exam, so that you can answer very nicely. So like to emphasize in the COVID with cardiovascular manifestation, COVID with STEMI, COVID with non-STEMI, everything you will be covered. So এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে যে রোল অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এটা একটা আলাদা টপিকস, সিভিএস ম্যানিফেস্টেশন অফ কোভিড, কিপ ইন মাইন্ড ভাইভা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিটেন। কোভিড এরাতে thrombolytic versus PCI versus CABG, which one will be more preferred, how would prefer in this developing country, in this context, in our context, which will be more preferable like this. And also not neglected the chronic coronary syndrome like this. Hello, hello. আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি কিন্তু, আর ওই যে একটা রুগী হেমারেজ, ব্রেন হেমারেজ, প্রথমে ইয়ে হয়েছিল প্যারালাইসিস,
সিটি স্ক্যান করতে আমার পারমিশন চাইছিল, আমি দিই নাই। আমি বলছি যে না, টিকা রোল বন্ধ করো, এই কোড বন্ধ করো। তারপরে খুব হিউম্যানাইজ হয়েছে। তবে আমার তো ব্রেন হেমারেজ ফার্স্ট কেস টিকা রোলে। আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যানেজ করো, ওদের কিছু দিতে দিতে হবে না জানি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আসছো আজকে? তুমি আসছো? হ্যাঁ আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি যেটা বলো। আমি কিন্তু বাসার থেকে ক্লাস নিচ্ছি, বড় ক্লাস, রিটেন ক্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি না, আমি আসবো না। এরপরে আবার বেছে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং আছে ওই ফ্ল্যাটে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে ম্যানেজ করে না। ওই ওর সাথে ইয়ে করে, ওই যে পার্থ পার্থ ভালো জানে সব কিছু। আর ফাইলটা রাখতে বলো তো আমার রুমে, আমি এসে নোট লিখবো। এই ইয়েতে আমার যে ইয়ে আছে, এই রেজিস্টার খাতা, ওখানে নোট লিখে রাখবো যে ইন্টারসেলুলার হেমোগ্লোবিন হয়েছে। Sorry for interruption. The CCS is not really neglected. Only in the COVID era, it was a very long time, 1 year, 8 months and 1 year in our country. So some CCS patient may be aggravated. Their lesion will be aggravated by diabetes, by hypertension, which is not badly controlled in this era. So GDMT fail. If GDMT fail, how to approach? I like to see. So keep in mind. COVID-19 and its cardiovascular impact, এটা সবাই জানে। আমি এইটা একটু মনে রাখতে চাচ্ছি যে এই স্লাইডটা কিন্তু সব আছে এটার মধ্যে। দেখেন এটার মধ্যে, এইটা আপনারা একটু দেখেন যে প্রাইমারি টার্গেট। আপনি এখানে ওই সার্স, তারপরে এইসব বেসিক প্যাথোলজিক্যাল মেকানিজম দেখায় লাভ হবে না। ইন্টারাকশন অফ করোনা ভাইরাস উইথ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, এত যে ভাইরাস গুলা ডিস্ট্রয় করছে, এর চাইতে বেটার প্রাইমারি টার্গেট কি হয়? হাইপারটেনশন, টাইকার্ডিয়া, ব্রাডিকার্ডিয়া, অ্যারিথমিয়া, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। আর সিগনিফিকেন্ট সেকেন্ডারি কোমরবিডিটি, সিভিডি, পেশেন্ট উইথ প্রি এক্সিস্টিং সিভিডি, হায়ার রিস্ক ফর, আগে যাদের আছে, ভাইরাল ইনফেকশন মে কন্ট্রিবিউট টু দ্য আনস্টেবল কর্নারি প্লাগ, সব সুন্দর লেখা আছে। সাজেস্টিভ অফ প্যাথোফিজিওলজি একটু যদি জানতে হয় জানেন যে SARS-CoV-2 AC2 inhibitor, which is also expressed in the heart, increase in pro-inflammatory cytokine and systemic inflammation, है ना? And suggested pathophysiology of secondary comorbidity থাকলে কি হয়? Systemic inflammation may lead to an increased risk of coronary plaque rupture. Procoagulant effect of the systemic inflammation may increase the risk of stent thrombosis. বাস এটুক দিলেই যথেষ্ট। This is the etiopathogenesis of COVID virus to effect on the cardiovascular system. This enough. Primary target, secondary significant secondary comorbidity, primary target, how it is mechanism, how it is expressed, how it do bad effect, basic mechanism. This is the result. Basic mechanism. This is the result. So first, very basic things: COVID-19 and hypertension. What said? এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। COVID-19 with hypertension increase the morbidity and mortality in COVID patient. Hypertension should be controlled optimally. Dose of the drug need to adjust. Usually no need to change AC inhibitor or ARB. But ESC and European Society of Hypertension continue. They may recommend to continue the medication and adjust the dose in home, not to visit the doctor's chamber over telephone, telemedicine or like this. They will no need of routine clinical review. Use video, phone or phone consultation. But if there is a COVID patient, hypertensive patient, COVID infection is এটা হচ্ছে সেলফ আইসোলেশনে যারা আছে, যারা ইনফেক্টেড হয়েছে হসপিটালে ভর্তি, তাদের কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে এসি ইনহিবিটর অর স্টপ এসি ইনহিবিটর এআরবি যদি hypertension, acute kidney injury, hypertension, acute kidney injury, and calcium, potassium level যদি change হয়ে যায়। এই potassium hypokalemia is a common in the hospitalized 19 patient. Parenteral antihypertensive medication only rarely done. But monitor of arrhythmia, which may be more common in hypertensive patient with cardiac disease. এই COVID patient with hypertensive patient arrhythmia হয়। এই জন্য প্লাজমা পটাশিয়াম লেভেল as hypokalemia is a common hospitalized 19%. Hypokalemia is a tendency of COVID patient in hospitalized moderate to severe illness patient having COVID is a tendency to hypokalemia, which is the harbinger of arrhythmia
particularly hypertensive patient. So keep mind in the hypokalemia, keep mind in the hypertension. Is there is any hospitalized patient due to volume loss or anything, due to hypotension, due to myocarditis, global myocarditis leading to ICM like this, then need to stop even then. Particularly no need to adjust medication or like this, tara bolche, but stop to ACE inhibitor or ARB because of COVID-19 pandemic বন্ধ করতেও হতে পারে. What are the criteria? AKI, if there is AKI, if there is any hypertension, if there is any electrolyte imbalance. এই তিনটা আপনারা ভাই ভাই করবেন যে কখন আমরা EHC এবং ESH তো রিকমেন্ড করেছে যে ARB ACE inhibitor বন্ধ না করতে, কখন যদি if I ask the question যে কখন বন্ধ করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে এই তিনটা জিনিস জানতে হবে. If moderate to severe COVID symptomatic patient develop acute kidney injury, hypertension or electrolyte imbalance, then we change to stop the ACE inhibitor in ARB and we can start the other calcium channel blocker, beta blocker or like other. একটা স্লাইড দেখালাম, দুটো স্লাইড দেখালাম, হাইপারটেনশন এন্ড কোভিড। আবার কোভিড-19 এর স্ট্যামি, এখানে আমি একটা স্লাইড দেখাবো খুব নাইসলি যে ST elevation EMI, ST elevation in the ECG. So what happened? Yellow color is possible and pink color is positive or probable. So positive and probable symptom consistent with MI, ECG consistent with MI. Consider ultrasonography, confirm regional wall motion, point of care ultrasonography মানে ইকো করলাম, wall motion, regional wall motion abnormality আছে, ECG change typical, STEMI, primary PCI. এখানে দেখা যাচ্ছে না primary PCI. If it is possible, cause there is a doubt, not positive or probable, possible, symptomatic consist with MI, ECG consistent with MI, STEMI, confirm it. But this is the group you must know in the COVID area. Every MD student you must know. Ultra rapid COVID-19 test if available, এটাই আমরা করে দুই ভাগে ভাগ করে দিলাম। মাঝখানের গ্রুপে থাকলো any equivalent symptom and atypical ECG change. আপনারা দেখেছেন যে কোবিং মায়োকার্ডাইটিস এর মতো কোবিং ST elevation ইকুইভ্যালেন্ট, এটাকে বলা হচ্ছে any equivalent symptom, chest pain, diffuse dull ache, chest pain, atypical ECG, equivalent symptom, atypical ECG, then echocardiogram to detect regional wall motion abnormality, serial ECG যে standard ST elevation change আসে কিনা, portable X is very important to see the pneumonia, COVID pneumonia, consider COVID-19 myocarditis. এটা তখন মাথায় আনতে হবে যে atypical ECG change, atypical chest pain, atypical X-ray finding, so আমাদের এটা myocarditis হতে পারে. If you suspect the first, second category, possible, positive, probable and possible have been conclusion by primary PCI. If there is the 24/7 is there, 24/7 dedicated cath lab, 24/7 dedicated cath lab, and not that the thermolytic therapy is first priority, everybody you must know. But if there is, you must do the primary PCI with full protection of PP level 3 protection. But it is the MI equivalent, but atypical symptom is there, atypical ECG is there, then emergency department and intervention cardiology joint decision regarding the coronary CT angio or coronary cath lab activation দুটাই করতে পারে। তবে CT angiogram-এর এখানে একটা রোল আছে to see the thrombus or fixed lesion or calcified lesion, calcium spot, stenosis or already spasm, it's removed already, it's okay like this. CT angio have definite non-invasive role to decide the midline atypical STEMI cases. ST elevation is not typical, chest pain is not typical, regional wall motion is inconclusive,
portable X-ray is doubtful, so there is the chance of CT angiogram. There is a scope of CT angiogram to use confirm. If CT angiogram says that no, it is a fixed lesion, it is a coronary lesion, not thrombus or spasm, then we go for activation of CCL. It should be keep in mind in STEMI management is very important. In STEMI management is very important because it is very, the red color is the 24/7 cath lab is open, so primary PCI. If timely primary PCI time is there, considering, you must know, the considering up to the 60-minute extra delay due to COVID-19 pandemic, it was door to balloon time was 60 minutes. Another 60 minutes will be added due to COVID era, that means 120 minutes will be door to balloon time. If it is okay, and you have an cath lab of 24/7 cath lab service, then primary PCI. If no, fibrinolysis. And STEMI network ambulance and self-presenting and hospitalized patient with COVID, type of hospital, jyoti 24/7 cath lab is there, primary PCI. If not at the hospital without 24 cath lab service, then transfer for primary service, considering up to 60 minute extra delay. যদি কভার করে 120 মিনিট তাহলে তুমি ইউ মাস্ট ট্রান্সফার টু দা প্রাইমারি পিসিআই। ইফ নট কভার, যে না 60 মিনিট ডিলে অ্যাড করেও আমার 120 মিনিটের মধ্যে প্রাইমারি পিসিআই করা সম্ভব না এবং টাইম অফ 12 আওয়ার হ্যাভ বিন expired, then fibrinolysis. So general recommendation should be keep in mind, only hospital equipped to manage the patient with COVID-19 should maintain 24/7 cath lab service for primary PCI. Any STEMI patient should be managed assuming positive COVID patient. যে কোনো STEMI patient কে COVID positive হিসেবে ট্রিট করতে হবে। Perform fibrinolysis only if not contraindicated. যদি কোনো contraindication না থাকে তাহলে শুধু fibrinolysis দেওয়া হবে। একটা পেশেন্টের স্ট্রোক আছে 1 মাস হয় না, তার তো fibrinolysis tachyplegia, বিদেশে তো in foreign there is a tachyplegia. So tachyplegia have very high tendency to high potential drug, so it may produce the intracerebral hemorrhage like this. Streptococcus also side effect. So if there is no contraindication, if there is contraindicated, then better to do primary PCI. This is another good. You must know the 60 minute. I showed this slide only to remember you that there is a consideration of all the society. Another extra, considering the extra 60 minute extra delay due to COVID pandemic. এটা আমি দেখাতে চাচ্ছি না, সেম রেড কালার ডাইরেক্ট যাবে, রেড কালার, ইয়েলো কালার কোভিড কাজ ল্যাবে যাবে, যেখানে 24 আওয়ার দরকার নেই। Non-STSS কি হবে? You must keep in mind as usual the context of COVID outbreak. All non-STMI should be categorized very high risk, intermediate risk, and low risk. You must know even then in Viva how to categorize. You must know, because non-STMI incidence is more than STEMI. Non-STMI is incidence prevalence is more than STEMI. So you must know the categorization considering the 5 or 6 for high risk, 3 for very high risk, and 2, 3, 4, 5, 6 for very high risk, and another 4 for intermediate risk and low risk. These criteria should be remembered every time, including COVID era. So categorize for first 2, there is the like follow the STEMI, that means primary PCI, then 24-hour intervention within 24 hour, up to high risk, within 24 hour you must intervention. If positive, transfer to the COVID equipped hospital like this. And intermediate risk and low risk, non-invasive testing, further undergo non-invasive testing, including CT angio or like this, or ETT and echo should be avoided like this. Here the CT angiogram is more preferable in the COVID era than echo and ETT. Echo and ETT, very low risk. You must keep in mind the CT angiogram. Again, the CT angiogram is more preferable in 2 varieties, like intermediate and low risk. But very high risk and high risk should undergo the invasive procedure after where the facility is there. Because for STEMI, for non-STEMI, we have no good drug. For STEMI, we have a very good thrombolytic, tachyplegia and streptococcus. But in non-STEMI,
we have only low molecular weight heparin. Whether it will work or not, we don't know like this. So this chart is enough for COVID as well as non-COVID patient in a setting of non-stasis. So you keep in mind, if any scenario which indicate the non-STEMI, you keep the summary and just you write the you solve the problem. If there is a problem-oriented question, indicate that troponin I is raised, troponin I is raised like this. Just you keep the summary. আমি পেশেন্টটাকে টেস্ট করাবো, ব্লাড টেস্ট করাবো. Always try to, in COVID era, always try to avoid or put behind the echo and ETT. Keep in mind, it is the basic things in COVID era. And come up, the CT angio will be the come up. Not in the very high risk and high risk, very high risk and high risk in this area. And another things you keep in mind in this non-STMI, rule out ruling protocol. The EHC guideline shows there is 0 hour 1 hour and 0 hour 3 hour. You must follow 0 hour 1 hour. By doing the high sensitive troponin I, you will include or exclude the trials. By 0 hour 1 hour is one protocol, another is 0 hour 3 hour, and another if there is still doubt clinically, but troponin, high sensitive troponin is negative, another troponin can be done after 6 hour, at the 6 hour. So there will be you should do the troponin 1 hour, 3 hour, and 6 hour for the low risk, to exclude the low risk and intermediate risk up to 6 hour. But include the very high risk and high risk. It should be 0 hour 1 hour, or if 1 hour is failed, 0 hour 3 hour protocol. Rule out. This protocol is called rule out ruling protocol, which has two protocols. One is 0 hour 1 hour, one is 0 hour 3 hours protocol. You must keep in mind and undergo the EHC guideline for the management. এটা তো দেখানো হয়েছে, আমি তো দেখে আসলাম যে এটা double হয়ে গেছে. So COVID-19 and chronic coronary syndrome, this is very important. You must keep in mind in the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Continuation of the medication in CCS patient is recommended during COVID pandemic. Follow the CCS patient in telehealth. যাদের কোনো সিমটম নাই, যারা বলছে আমরা ভালো আছি, তারা হচ্ছে telehealth. Revascularization of CCS patient must be postponed in low to intermediate risk. Low মানে যারা সিমটম নাই অথবা মাইল্ড সিমটম বলে যে আমাদের একটু আনএকাস্টম কাজ করতে গেলে ব্যথা হয়, তারা লো রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক, তার সাথে একটু বেশি বলছে, তাদেরও পোস্টপোন করতে হবে রিভাস্কুলারাইজেশন. Postponing of non-invasive testing CCS patient should be considered during COVID. এবং non-invasive টেস্ট ইকো ETT এগুলা পোস্টপোন করতে হবে. CT angiogram should be preferred in non-invasive functional testing during COVID. CT angiogram করা যেতে পারে কাদের, যাদের ইন্টারমিডিয়েট টু হাই রিস্কে চলে যাচ্ছে, লো রিস্কের জন্য না. Screening SARS-CoV-2 should be considered before cardiac surgery with nasopharyngeal swab and CT scan. চেস্টে সিটি স্ক্যান করতে হবে. যদি এনজিওগ্রাম করেই ফেলি, যদি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সার্জারি লাগবে, তাহলে আমাদেরকে এই HRCT এবং কোভিড করে কোথায় revascularization high risk CCS patient may be considered during COVID pandemic. Revascularization of the high risk patient যদি করাই লাগে may be considered during COVID-19 pandemic. করতে যদি হাই রিস্ক পেশেন্ট করতে হবে, কি করতে হবে? PCI may be considered over CABG in selected patient during COVID-19. PCI is মানে preferable than CABG. হাই রিস্ক পেশেন্ট এটুকু জানতে হবে. CCS পেশেন্ট আমার এই আট পাশে খারাপ হয়ে গেছে, আমি দেখলাম যে এটা হাই রিস্ক এসেছে, লো রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক, হাই রিস্ক. Low risk, intermediate risk in we get the guideline determined GDMT, guideline determined medical treatment, and high risk we will consider the invasive management. If CAG finding shows the PCI is contemplated or preferable, if PCI will be the get preferable, the CABG. Indication of COVID-free hospital, কিন্তু যদি CABG লাগে, consider our CABG in selected patient during COVID. Identification of COVID-19 free hospital may be considered as a hub
আর কার্ডিয়াক সার্জারি করতে হলে এমন জায়গায় পাঠাতে হবে যেখানে কোভিড এর পেশেন্ট ডিল করে না আর ইনভেসিভ ম্যানেজমেন্ট শুড বি ডিফার্ড আনটিল দ্য পেশেন্ট has recovered whenever possible. If any chronic coronary syndrome patient develop moderate to severe COVID symptom, you must defer invasive management, even then angiogram, up to control, recover whenever possible. আগে কোভিড থেকে রিকভার হবে তারপরে করা হবে। আর আগেরগুলো যে বলা হলো এইগুলা কিন্তু কোভিড নাই, এগুলো কিন্তু কোভিড টেস্ট করে আমরা নেগেটিভ পাইছি, কিন্তু রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমাদের স্টেবল রোগী ছিল 8 মাস আগে, তারপরে 4 মাস পরে বললো স্যার আমার তো ব্যথা বাড়ছে, আরো 4 মাস পরে বললো যে স্যার আমার তো তীব্র ব্যথা বাড়ছে, এটা হয়তো নন স্টেমাইল ক্যাটাগরিতে পড়ছে না, কিন্তু তার হাই রিস্ক হয়ে যাচ্ছে, লেফটম্যান এলইডি অস্টিয়াল লেশন হতে পারে, সাসপেক্টেড সিভিয়ার পেন হচ্ছে, তখন আমরা সিটি এনজিওগ্রাম করবো। তারপরে যদি সিটি এনজিওগ্রামে বলে যে না দেয়ার ইজ সিভিয়ার লেশন, তাহলে ইনভেসিভ করে আমরা পিসিআই করব। আর যদি সিএবিজি লাগে তাহলে নন কোভিড হবে সার্জারি, যে সেন্টার গুলাতে একবারে কোভিড পেশেন্ট ডিল করে না সেই হসপিটাল গুলোতে আমরা সিএবিজি জন্য পাঠাবো। দিস ইজ দ্য ইন এ নাটসেল সামারি। বাট কথা আছে, যদি পেশেন্ট সিমটোমেটিক হয়ে পড়ে ফর কোভিড ইন সিসিএস পেশেন্ট, chronic coronary syndrome patient is symptomatic, moderate to severe symptom, then first control the symptom, improve the recovery of the patient from COVID, then you undergo the invasive procedure. COVID with heart failure, you must know the heart failure patient newly diagnosed cardiomyopathy hote pare versus acute or chronic heart failure exacerbation have been experienced in patient, exacerbated hote pare acute na on chronic holo kina, new holo kina, sign of right-sided failure, pulmonary hypertension as a hypoxia or ARDS জেনে right-sided heart failure হলো কিনা, এগুলো কিন্তু একটু তুলে ধরতে হবে। হার্ট ফেলার উইথ কোভিড কোন যদি একটা সিনারিও দেওয়া হয় যে তাকে বোঝাচ্ছে যে কোভিড রিলেটেড হার্ট ফেলার, তাহলে কিন্তু লেফট হার্টের সাথে রাইট হার্টও কিন্তু এখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ পালমোনারি হাইপারটেনশন মিডিয়াম সাইজ pulmonary embolism may produce right-sided heart failure. ARDS may produce acute right-sided heart failure. You must keep in mind about the JVPR like this. New or worsening heart failure, presence or absence of degree of cardiomyopathy is crucial in managing the patient in shock status. Worsening heart failure, presence or absence or degree of cardiomyopathy কত বেশি হয়েছে, need for circulatory support and type of extracorporeal membranous oxygenation, ECMO or ইম্পেলা, পেরিফেরাল ইম্পেলা, সেন্ট্রাল ইম্পেলা, এইগুলো আমাদের কিন্তু লাগতে পারে এই লেফট বা রাইট হার্ট ইনভলভমেন্ট উইথ কোভিড ইনফেকশন। এটা কিন্তু নট আলাদা, এখানে তো বলে নিলাম যে নিউলি ডায়াগনোসিস আর অ্যাকুট অন ক্রনিক। আগে থাকতে তার আইসিএম ছিল, আগে থাকতে তার ডিসিএম ছিল, কোভিড খারাপ হয়ে গেছে, তাদের কিন্তু এইভাবে রিকভারি করতে হবে। ওখানে যেন রাইট সাইডেড, এখানে যেন রাইট সাইডেড হার্ট ফেলারটা একটু আলাপ, এই লাইনটার জন্য আলাপ হয় যে ডিউ টু hypertension as a result of hypoxia and ARDS and pulmonary embolism টা লেখা হয় না, এই রিকারেন্ট পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে, তার কারণে কিন্তু রাইট সাইডে হার্ট ফেলার হতে পারে। এই স্লাইডটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে হার্ট ফেলার কিভাবে মানে। অ্যারিথমিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যারিথমিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ ডেথ অফ I think we in our country we also lost several physician sudden death. I think it's either MI or arrhythmia. So because of lot of drug is there, favipiravir, lopinavir, ritonavir, macrolide. We are using the macrolide azithromycin. Consider the point of care. Ultrasound to minimize the risk of exposure. QTC is very important. All the drug will increase the QTC. So ECG, monitoring, echocardiogram not, echocardiogram and ECG considered coded. So drug potential QT other than chloroquine, hydroxychloroquine is considered in patient with COVID. আমরা যতটুকু অ্যাভয়েড করতে পারি এই ড্রাগগুলা, এগুলা করতে হবে এবং তার জন্য একটা চেক লিস্ট আছে, স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, কনজেনিটাল কিউটি আছে কিনা, অ্যাভয়েড ব্রাডিং এন্ড ইনক্রিজিং এ, minimize concomitant prolongation, maintain normal calcium
ড্রাগ ড্রাগ ইন্টারাকশন হচ্ছে কিনা, মেজারিং দ্য QRS, টেলিমেট্রি ডিউরিং সার্ভিলেন্স এন্ড হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, এইগুলা যাতে লং টাইম না পায় এইগুলো ফলো আপ করা দরকার, এবং যদি পায়ও তাহলে লং টার্ম ফলো আপ করতে হবে। বাড়িতে যাও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে, এবং এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে নর্মাল স্ট্রাকচার হার্ট ডিজিজ QT 500 মিলিসেকেন্ডের নিচে, উপরে এখানে মডারেট স্ট্রাকচার হার্ট ডিজিজ নিচে হাউ টু প্রোগ্রেস, এই চার্টটা একটু দেখে নেবেন। অ্যারিথমিয়া আছে, তাহলে অ্যারিথমিয়া একটা ওয়ান অফ দ্য ম্যানিফেস্টেশন। অ্যারিথমিয়া, হাইপারটেনশন আমরা কি পারলাম, তাহলে স্ট্যামি পড়লাম, আমরা নন স্ট্যামি পড়লাম, আনস্টেবল এনজাইনা একই সাথে হয়ে গেল। নাম্বার 3 পড়লাম হার্ট ফেলিয়ার পড়লাম, 4 পড়লাম ক্রনিক করোনারি ডিজিজ, ক্রনিক করোনারি সিন্ড্রোম, হাউ টু ম্যানেজ ইন কোভিড এরা। নাম্বার 4 পড়লাম অ্যারিথমিয়া, 5 পড়লাম অ্যারিথমিয়া। এই যে অ্যারিথমিয়া চলে গেল। রোল অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যান্টিপ্লাটিলেট আগেই বলেছি। অ্যান্টিপ্লাটিলেট রোল পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে, আপনি কি জানেন এই কোনো কিছু, বা শর্ট নোট দিয়ে দিল যে দেখি আপ টু ডেট নলেজ আছে নাকি। অ্যাসপিরিন স্টাডি, অ্যাসপিরিন 100 মিলিগ্রাম ডেইলি is on phase 2 and phase 3 trial in USA National Library of Medicine clinical trial.gov. খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিছু জানা দরকার নেই। ইনহিবিটিং ভাইরাল রিপ্লিকেশন, অ্যান্টি এগ্রিগেশন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টি লাং ইনজুরি is expected to reduce the incidence of severe and critical patient, shorten the length of the hospital period, যা কমন ডিউরেশন and reduce the incidence of complication। এই কটা অ্যাসপিরিনের জেনারিকলি হলো যে হাউ অ্যাসপিরিন ভাইরাল রিপ্লিকেশন ইনহিবিট করে, ইনহিবিট অ্যান্টিপ্লাটিলেট এগ্রিগেশন হিসাবে কাজ করে, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যান্টিপ্লাটিলেট হিসাবে কাজ করে, জানি তো, নামই তো অ্যাসপিরিন। ভাইরাল রিপ্লিকেশন, শর্টেন দ্য লাং ইনজুরি কমায়, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এন্ড সাবসিকুয়েন্টলি লাং ইনজুরি হবে, এন্ড রিডিউস দ্য ইনসিডেন্স অফ সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট, মানে মডারেট টু ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের তার সিভিয়ারিটি কমায়, হসপিটাল ডিউরেশন কমায়, এটুকু মনে রাখতে হবে। কোয়াগুলেশনে স্লাইড অনেকবার দেখেছে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যান্টি ইফেক্ট আছে, হেপারিন এখানে মাস্টার ড্রাগ হয়েছে, অ্যান্টিভাইরাল, এন্ডোথেলিয়াল প্রোটেকশন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, এখানে লাং ইনজুরি করাচ্ছে, এখানে কমাচ্ছে, ডিক্রিজ দ্য মাইক্রোভাস্কুলার ইসকেমিয়া, মাল্টি অর্গান ফেলার, এটাও জানতে হবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসি, এখানে রাখি, তারপরে আমরা শর্টনোট পরে আসি। তাহলে আমাদের কোভিড কভার হয়ে গেল, কার্ডিওভাস্কুলার ম্যানিফেস্টেশন কোভিড পড়ালাম। আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেন আসতে পারে আপনাদের একটা ইসকেমিক, আমি পড়াচ্ছি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, মানে এইগুলা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, এইগুলোর মধ্যে আছি। কার্ডিওভাস্কুলার ম্যানিফেস্টেশন পড়ালাম, স্ট্যামি রিটার্ন কোশ্চেন এভরিবডি পাবে উইথ কোভিড, নন এসটি আসলে পাবেন, করোনারি আসলে পারবেন, এনি সিনারিও অর ডাইরেক্ট কখনই করোনারি সিন্ড্রোমের ম্যানেজমেন্ট ইন কোভিড এটা পারবেন, হার্ট ফেলিয়ার আসলে পারবেন কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে, তখন ওই ড্রাগ গুলা দেখবেন, ERB এস ইনহিবিটর সম্বন্ধে, হার্ট ফেলিয়ারও লিখবেন যে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, হাইপারটেনশন, যদি আরেকটা কি বললাম হাইপারটেনশন হয়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়, তাহলে তাদেরকে কিন্তু এগুলো স্টপ করতে হবে, এগুলো একটু মনে রাখেন। এই যে এটাতে দেখালাম না, এই যে প্রেশারটাতে যে দেখালাম, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, স্যার কিডনি ইনজুরি, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির সাথে মনে রাখেন অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে? মনে রাখেন যে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির সাথে ইলেকট্রোলাইট হাইপারটেনশন, এগুলো এই চুপ করে। তারপরে কার্ডিওভাস্কুলার ম্যানিফেস্টেশন। এখন আমি আসতেছি যে একটা সনাতন পদ্ধতির যা অনেক কোশ্চেন পাবে, তো কোশ্চেনে আসতেছি যে কোরিলেশন করার জন্য পোস্ট সিএবিজি, পোস্ট মাল্টি পিসিআই, পোস্ট পিপিএম, পোস্ট ডিবিআর ম্যানেজমেন্ট, এমন একটা সিনারি দিতে পারে যারা এইগুলা ইন্ডিকেট করছে। একটা সিএবিজি পেশেন্টের এই নিয়ে আসলো, হাউ টু ইভালুয়েট দ্য পেশেন্ট স্ট্যাটাস। একটা মাল্টিভেসেল পিসিআই করা রোগী 2বার করেছে অথবা একই সাথে মাল্টিপল লাগিয়েছে, এরকম ইন্ডিকেট করছে তাদের কোরিলেশন, বর্তমান সিমটমের সাথে কোরিলেশন করে হাউ টু ম্যানেজ দিস প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। পেসমেকার 10 বছর আগে লাগাইছে অথবা হিস্ট্রি থাকতে পারে, 2বার চেঞ্জ করেছে, তার এখন পা ফোলা নিয়ে আসছে, পেসমেকার সিন্ড্রোমের কিছু একটা তুলে দিল, এইগুলা কিভাবে ম্যানেজ করে। ডিভিআর, একটা পেশেন্ট
ভালভ মালফাংশনের একটা হিস্ট্রি দিতে পারে, অথবা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর একটা হিস্ট্রি দিতে পারে। ফিভার অ্যানিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করলো ডিবিআর 3 months ব্যাক, তাহলে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। ডিবিআর হয়তো 6 months ব্যাক, that does not matter. If there is a fever anemia, it will goes favor of infective endocarditis. There is malfunction, 24-hour history, 24-hour history, severe breathlessness. It concludes the acute valve thrombosis, acute valve failure. You must know the acute valve failure, cause of acute valve failure. এটা জানতে হবে। If it is chronic, then hemolytic anemia you should keep in mind, and infective endocarditis keep in mind. So post CABG may be long coursing, post PCI may be long coursing, because in our country now we will get the lot of multiple PCI, multi-time, multiple তার pacemaker, dual chamber, single chamber, lot of and DBI patient আছে। The third is all of there is a evaluation of syncope, P-syncope, every alternative. This type of question is there because there is no scope of evaluated in Viva. Viva there is a scope like this, the arrhythmia and heart block like this. But in other short case, long case, there is no scope to evaluate the syncope. So you must mind it, the ASOCF, you must mind the obstructive lesion, severe AS, severe ASOCF, এই ডিডি গুলা মাথায় রেখে ইভালুয়েট করবে। এবং কি কি ইনভেস্টিগেশন অল অফ you should be evaluated, head up till test থেকে শুরু করে arrhythmia study, EP study. Holter is one of the very good test, non-invasive test. Even then duplex study of the to exclude the diagnosis of carotid artery stenosis, duplex study of the both carotid system. You must write the name of the investigation to evaluate the syncope. Duplex study of both carotid system, both side carotid system. So syncope evaluation is one of the target. আচ্ছা, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থেকে কি কোশ্চেন আসতে পারে? আগে বলে আসলাম যে ভালভ ফেলার অথবা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। অ্যাওর্টিক ডিসেকশন ইজ লেস স্টাডি, ডিজিজ অফ দ্য অ্যাওর্টা, হোয়াট আর দ্য ডিজিজ অফ দ্য অ্যাওর্টা আসতে পারে। তার সাথে অ্যাওর্টিক ডিসেকশনের একটা সিমটম দিয়ে একটা সিনারিও দিয়ে দিল, সনাতনদের জেনে হোক আর ফেসবি জেনে হোক, যে এটা ইন্ডিকেট করছে স্ক্রু শিফটিং পেন, hypertensive patient, and patient is sweating and impending collapse. So aortic dissection. তার আগে একটা কোশ্চেন থাকলো, হোয়াট আর দ্য ডিজিজ অফ দ্য আওর্টা, হোয়াট আর দ্য ডিজিজ অফ দ্য আওর্টা। আমি একটা আইপিডিআই ক্লাস নিয়েছিলাম, যে যারা করেছে তারা ওখানে পেয়েছে ডিজিজ অফ দ্য আওর্টা কি, ওই নামগুলা লিখে এসে আপনি চলে গেলেন ইনভেস্টিগেশন, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং, ইনভেস্টিগেশন, ইভালুয়েশন and diagnosis, treatment. Just modalities of treatment. যে bypass, if it involve the ascending aorta, it need to urgent Bentall operation by bypass operation, Bentall operation. তারা জানতে চাবে যে Bentall প্রসিজারের নাম জানে কিনা aortic dissection দিলে। কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই, এবার কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই আমাদের হসপিটালে বেড়েছে এবং সব জায়গাতে একটু বেড়েছে আমার ধারণা। কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই, সো কমপ্লিকেশন অফ অ্যাকুট কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই একটা শর্ট নোট দিতে পারে, অ্যাকুট কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই শর্ট নোট দিতে পারে, অর ইন সিনারিও অফ দ্য সিনারিও অফ দ্য ক্যাথ ল্যাব, যে এরকম ক্যাথ ল্যাবে কাজ করতে যায়, এরকম হলো, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস এন্ড হাউ ইউ উইল ম্যানেজ। সো অ্যাকুট কমপ্লিকেশন এন্ড ক্রনিক কমপ্লিকেশনের মধ্যে তো কিছু নাই, আইএসআর ছাড়া, অর লেট অর ভেরি লেট স্টেন থ্রম্বোসিস। যদি বলে যে একটা স্টেন লাগালো পেশেন্ট 1 বছর পর, 2 বছর পর আসলো, তাহলে লেট অ্যান্ড ভেরি লেট স্টেন থ্রম্বোসিস অ্যান্ড আইএসআর, দিস থিওরি উইল বি ডিটি। And acute setting, hospital setting, to cath lab, to hospital CCU, you will write a lot of things. I think I had already taken a class, complication of PCI, a lot of time, as I can remember, 2 or 3 times I have taken this class. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is the 12 class complication as I can remember. If you desire, I can recapitulate the class in a short time or another day. Complication of the PCI, acute and long term. You must get a long question. And cardiometabolic syndrome,
is there cardiometabolic syndrome, short note. Hypertension and pregnancy, there is a short note as well as long question, because pregnancy is neglected part of the cardiovascular system. So pregnancy induced hypertension or eclampsia or pre-existing hypertension with pregnancy, you must categorize the problem. You must evaluate the problem-oriented question and put a DD, then elaborate the investigation, diagnosis, and management. And in this setting, you must know the short note about the hypertensive crisis. And again, divided in the crisis is emergency and urgency. These two called hypertensive together, called hypertensive crisis. Emergency, what does it mean by hypertensive emergency? Definition, and what is the hypertensive urgency? You must know the two definition under the heading of crisis. Non-STMI risk stratification আমি বলেছি, এটা risk stratification non-STMI short note আসতে পারে. Silent ischemia, you must know the silent ischemia because lot of senior teacher is very fond of silent ischemia, how to evaluate, how to diagnose, and what are the management of silent ischemia is very important. The type of silent ischemia, I think I have taken a class already, the silent ischemia. What are the type of silent ischemia? How to evaluate? What are the investigation? Already, I think I took a class silent ischemia, and in this setting there is another question frequently asked by the senior: how to evaluate the post-MI patient? How to evaluate the post-MI patient? You must categorize the post-MI patient in two settings: in the index hospitalization setting, in the outside hospital setting. Patient MI is silent MI, Janina. In index hospitalization, again it is hemodynamically stable and against ongoing chest pain or heart failure. Like this, you must categorize and then goes for some for hemodynamically stable and asymptomatic. Some senior teacher like you must do some non-invasive test, then undergo CAG. And guideline says index hospitalization, you must see the coronary tree. You must see the coronary tree. Not intending to PCR. You must look the relook the coronary tree. Any asymptomatic, symptomatic, delayed arrival, non-streptokinase power patient, tractable power patient, you see the coronary tree. Because if it is LAD, a delayed MI, LAD may be partially reopened by streptokinase or even then in low molecular weight, or it may be 100%. COVID-19. But other two arteries, what happened? What are the situation of the RCA? The patient has got diabetes, patient has got dyslipidemia, patient has got so what will be what is the status of right coronary artery? What is the status of LCX? It is very important to evaluate other two arteries because LAD is gone and MI, extensive anterior MI is there. There may be a thrombolytic therapy successful or semi-successful or unsuccessful or low molecular, that does not matter. So look the coronary tree. If RCA LCX is normal, LAD is partially open, you fix the lesion by stenting. If it is total occlusion, leave it and go send to the patient to the MPI, myocardial perfusion imaging, and if perfusion imaging told still there is substantial percentage, like more than 10% biomyocardium is there, then you can try to open the occluded, 100% occluded LAD. Like this, it may be inferior MI, RCA, it may be LCX. Just give the example by telling the LAD. Then in next setting, you open the you can try to open the LAD. This is the question of biology. I am coming. Hello. Hello. Huh? আচ্ছা ঠিক আছে আমি ক্লাস নিচ্ছি so this is the evaluation of post-MI patient categorized
hemodynamical stable or stable and unstable and symptomatic. So just you tell some non-invasive test for hemodynamically stable patient, but if those are hemodynamically unstable and symptomatic, don't need anything. In index hospitalization, he or she undergoes angiogram directly. If there is some stable patient, no sir, আমি তো হাঁটে বেড়াচ্ছি inferior MI, তখন you must do the modified echo, modified ETT, dobutamine test like this to see the viability of the mechanism, then undergo CS. So you must divide it into two parts and advance some conservatively. So examiner does not want to go directly to the angiogram and ring motion. আচ্ছা, এখন আমি আসি আর কোনো আমি লং কেস আর একটু ওভার লুক করে শর্ট কেস নোটসে যেতে চাই, শর্ট নোটে যেতে চাই। যেমন STEMI, 50 years old man presented with severe chest pain and resuscitated from cardiac arrest in emergency room, ST depression and troponin and raise. How you evaluate STEMI? Non-STEMI. একবারে non-STEMI ওখানে জাস্ট বুঝতে হবে non-invasive modalities of evaluation of ischemic heart disease. Because you are going to the consultant and going to the posted in the outside tertiary hospital. So you must meticulously know the non-invasive modalities of evaluation of ischemic heart disease. What is the role of echocardiography evaluation of ischemic heart disease? আমি একটা কোশ্চেন রেডি করে রাখছি। এটা দরকার। অ্যান্টিওস্ট্যামি এন্ড হেমোরেজিক স্ট্রোক, এটা কিন্তু পরীক্ষার হলে জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে পারে না। 60 years old man presented with acute angiospermy and hemorrhagic stroke. How will manage this patient? কেউ বলতে পারবে না এটা? সিনারি, হ্যালো, রুবন, পিজুস আছে স্যার? Hemorrhagic stroke, same time, acute setting, 60 years old male, STEMI and hemorrhagic stroke. Sir, Adab sir. Tanvir bolchi sir. Sir, as the patient presented with ST-limited MI and hemorrhagic stroke, sir, we have to have CNS imaging as early as possible to know the extent of hemorrhage and its compression effect, sir. As the patient is with hemorrhagic stroke, sir, in this case, thrombolysis is strictly contraindicated, and for the management of the brain hemorrhage, we take opinion from neurosurgical consultation. If it is not amenable to surgery, sir, our objective is to reduce the hemorrhage by conservative management. The management of the vital sign, management of the heart failure, and give conservative treatment. In extreme case, we may give blood transfusion or prothrombin complex concentrate or activated factor 7A in extreme case with consultation with the neurologist, sir. In case of cardiologic management, as the patient have STMI, if we have facility, if there is a neurosurgical positive consultation and neurological consultation, sir, we can try for PCI only, but no thrombolysis, sir. In life-threatening condition. But it depends upon the critical situation of the patient. If the patient is hemodynamically, cardiac status is not stable, then we cannot use the long-acting antiplatelet or like this, or potential antiplatelet. Even then we cannot use low molecular weight heparin like this. So angioplasty will be the answer, reducing the dose of all anticoagulants. This will be the answer. Good answer. Sakib বললেন না, কে বললেন? যে আমরা এনজিওপ্লাস্টি করার জন্য রেডি থাকবো টু সালভেজ দ্য মায়োকার্ডিয়াম, আর ওদের পুরো দিয়ে বলবো যে ওরা কিভাবে হাউ দে উইল ম্যানেজ দ্য hemorrhage, whether they will do the bar hole if it is surface, or they will undergo the conservative management. So it will be the first you tell, it will be the very close team approach of neurologist, neurosurgeon and cardiologist, interventional cardiologist. So we can consider the very short
very short use, very low, very minimum use of anticoagulant in the cath lab and complete the open up the artery if it is come with the 12 hours. If it is again it is divided in the our context again divided into the tanvir. You keep in mind again divided into delayed arrival and early coming. If it is the patient will come in the within 12 hours in the time of primary PCI, then we go the primary PCI with minimal use of antiplatelet and anticoagulant. And if it is delayed arrival, then we can use no low molecular weight, unfortunately heparin. At best, depend upon the severity of the hemorrhage, at best we can use low dose of aspirin only. If it is mild to moderate hemorrhage. But if there is huge hemorrhage, it need to stop several days. Any antiplatelet and anticoagulant for several days or 1 or 2 weeks. Up to in books, it is written that after 2 weeks, it should be evaluated the hemorrhagic tendency or hemorrhagic fate, stratification of hemorrhagic chance, and use of very low dose of only aspirin, single antiplatelet. ওকে, এটা কিন্তু একটা খুব ক্রুশিয়াল কোশ্চেন, ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করা হয়। থ্রম্বোলাইটিকের একটা ক্লাসিফিকেশন আবার জেনে রাখেন, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন, এটা একটু জেনে রাখেন। ওই স্ট্রোক রাইট সাইডে anterior MI STEMI with hemorrhagic stroke, STEMI with right-sided hemiparesis. What will be the difference between previous one and this one? Anybody can tell? A patient presented with acute anterior MI with stroke with right-sided hemiparesis. How will manage this case? বলতে পারবেন এটা কেউ? ভলেন্টিয়ার, এনি ভলেন্টিয়ার? Can you hear me? Yeah, মারুফ, রুবন, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার, শুনতে। এটা কি হেমোরেজিক মিন করছে না ইসকেমিক স্ট্রোক? তো আপনি রিয়েলি হেমোরেজিক বলে দিয়েছেন, আর ইসকেমিক হলে আর কি ম্যানেজমেন্ট একটু আলাদা হবে স্যার। না, আমি তো পরের কন্ডিশন বলছি যে ইসকেমিক anterior MI stroke with right-sided hemiparesis. আরেকটা হচ্ছে যে হেমোরেজিক স্ট্রোক উইথ হেমোরেজিক স্ট্রোক, আর এখন হচ্ছে রাইট সাইডে। এখানে কি সিরিজ দেখতে হবে এটা হেমোরেজ না ইসকেমিক? ওকে স্যার, রাইট সাইডেড হেমিপ্যারেসিস। রাইট সাইড হেমিপ্যারেসিস মিন্স স্যার এটা হচ্ছে পেশেন্টের সম্ভবত স্যার হাতে গেছে স্যার, পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক স্যার বেজাল গ্যাংলিয়ার দিকে গেছে, এই যে লেফট সাইডের হেমিপ্যারেসিস। সেক্ষেত্রে স্যার লেফট সাইডেড স্ট্রোক স্যার ব্রেনের বেজাল গ্যাংলিয়াতে, সেক্ষেত্রে স্যার পেশেন্টটাকে স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে আগে বললেন যে প্রাইমারি পিসিআই ইজ প্রিফারেবল ইন হেমোরেজিক স্ট্রোক, এখানে কি থ্রম্বোলাইটিক প্রিফারেবল? Ischemic stroke if patient present within 4.5 hours of symptom, the thrombolysis is the choice of therapy because it also is preferable for releasing CNS thrombus. গুড, এটা কিন্তু থ্রম্বোলাইটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। যে যদি আর্লি আসে আর্লি বলেন 4 to 5 hours এই টাইমগুলো। জি স্যার, 4.5 ঘন্টা স্যার। হ্যাঁ, 4.5 hours স্যার। আমরা বললেন যে it is early come the same chest pain and hemiparesis come within 4 hours, we can do the thrombolytic is more preferable, which will dissolve the clot both the coronary and producing recanalization of the coronary vessel as well as recanalization of the cerebral vessel. This is the principle of treatment. তারপর আপনি যেভাবে সিটি স্ক্যান করেন স্যার। থ্রম্বোলাইসিসে যে প্রোটোকল আছে স্যার আমাদের যে ইসকেমিক স্ট্রোকে, স্যার আমি কি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, আমি ডাক্তার আব্দুল গাফফার স্যার। সেক্ষেত্রে যে থ্রম্বোলাইসিসে যে প্রোটোকল আছে আমরা যেটা জানি যে ইসকেমিক স্ট্রোকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে আসতে হবে, পেশেন্ট 18 বছরের বেশি হতে হবে, ব্লাড প্রেশার 180/100
100 মিলিমিটার অফ মার্কার, মানে সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার গুলা যেরকম কন্ট্রোলে থাকতে হবে স্যার, এগুলো তো সবগুলোই তো স্যার ঠিক থাকবে স্যার। ইসকেমিক স্ট্রোকের যে প্রোটোকলের এগুলো তো সবই ঠিক থাকবে স্যার। সব ঠিক থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। মানে অ্যান্টিপ্লাটিলেট সব ঠিক থাকবে। আমাদের তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে উই আর ডিসকাসিং যে আমরা কি থ্রম্বোলাইটিক দিব কি দিব না, এটা আমরা এখানে স্যার থ্রম্বোলাইসিসটা হচ্ছে স্যার প্রেফারেবল আর কি, আমরা এখানে প্রেফার করব থ্রম্বোলাইসিস। স্যার এখানে বইয়ে স্যার আমি কথাটা শেষ করি স্যার, বইয়ে স্যার দুইটা থ্রম্বোলাইসিসের কথা বলেছি। ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা এলটিপিএস দেই, আর আবার এমআই এর ক্ষেত্রে সাধারণত এখন হচ্ছে স্যার টেনিকটিপ্লেস। এই ক্ষেত্রে কোনো স্যার চয়েসের কোনো বিষয় আছে কিনা স্যার? এখন আপনি দেখবেন যে আপনার যদি মার্কেটাল ইনফেকশন অ্যান্টিরিয়র এমআই হয়, তাহলে আপনি এমআই রিলেটেড যে টেনিকটিপ্লেস মানে আমাদের যে সাকসেস রেট হাই সেটাই দিবেন। আর যদি মনে করেন যে না ইনফিরিয়র এমআই অথবা হাই লেটার ছোট এমআই ল্যাটারাল এমআই আর স্ট্রোক, তাহলে আমরা এলটিপিএস তাহলে স্যার ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, রেস্কিউ পিসিআই সম্বন্ধে জানেন? শর্ট নোট রেস্কিউ পিসিআই। জি স্যার। স্যার ফেল ফিব্রিলাইসিস অথবা অনগোয়িং চেস্ট পেইন, ইউরিনারি ইনস্টেবিলিটি, এরিথমিয়া, তখন স্যার রেস্কিউ পিসিআই করতে হবে। শর্ট নোট পোস্ট এমআই রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন, পোস্ট এমআই রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এখন রিমেটিক হার্ট ডিজিজ দেখেন। রিমেটিক হার্ট ডিজিজ বলতেছি একটাই সিনারি, একটা ইয়াং জয়েন্ট পেন এবং প্যালপিটেশন নিয়ে আসলো, অ্যাকুট রিমেটিক ফিভার, এই অথবা এমএস যদি ক্রনিক হয় তাহলে বলবো যে এমএস, হেমিপ্যারেসিস নিয়ে আসলো, এই অথবা প্যালপিটেশন, ইরেগুলার প্যালপিটেশন আর লাইক দিস। জাস্ট দুটাই সিনারি, একটা অ্যাকুট রিমেটিক ফিভার, একটা ক্রনিক কোন একটা এমএস ইভেন দেন উইথ প্রেগন্যান্সি, এই সিনারি। এটার একই ডায়াগনোসিস, ওই এক্সরে অ্যাভয়েড করতে হবে প্রেগন্যান্সি হলে, আর অন্য সময় এক্সরে ইসিজি আলাদা করে তারপরে ইভ্যালুয়েট করে দেখতে হবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার আপনাদের ভাগ করা আছে না, এফ আছে কিনা, এফ থাকলে আপনারা কি দিবেন, ওইভাবে সব আপনারা সব জানেন যে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে ওয়ারিং দেওয়া যাবে, ওই দুটা বাদ ওইভাবে ম্যানেজ করবেন। আর নন প্রেগনেন্ট হলে আপনারা সব পারবেন, এটা একটু মনে রাখবেন। আর হার্ট ফেলারের ক্লাসিফিকেশন থেকেও শর্টনোট আসতে পারে। এখানে ফোর্থ ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন অফ এমআই একটু শর্টনোটে খেয়াল রাখবেন। আর হচ্ছে হার্ট ফেলার যে মিড রেঞ্জ হার্ট ফেলার, প্রিজার্ভ ইজেকশন ফাংশন উইথ হার্ট ফেলার, রিডিউস ইজেকশন ফাংশন, এমআর যে হার্ট ফেলারটা আছে মিড রেঞ্জ, এটাও দিতে পারে যে এটা ভূত ভবিষ্যৎ কি মিড রেঞ্জ, এটা একটু খেয়াল রাখবেন। ক্লাসিফিকেশন অফ হার্ট ফেলারের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে, ডিসকাস দ্যাট। আর আপনার কার্ডিওমায়োপ্যাথি কিন্তু ইন ডিটেল পড়া লাগবে, বিকজ দিস চ্যাপ্টার ইজ নট covered in written Viva, long case, short case. So define cardiomyopathy, how will differentiate a patient of restrictive cardiomyopathy to constrictive pericarditis, discuss the management of constrictive pericarditis. এটা কিন্তু একটা ডাইরেক্ট ফেজ বি কোশ্চেন হতে পারে, পার্ট বাই পার্ট। ডিফাইন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ কার্ডিওমায়োপ্যাথি 6 নম্বর। হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েটেড কনস্ট্রিকটিভ টু রেস্ট্রিকটিভ 7 নম্বর। 8 নম্বর। আর ডিসকাস দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস, আর বাকি নম্বর দিয়ে দিলাম। পরে এরা ফেজ বি এবং সনাতন দুটাই মনে রাখবেন। এই জায়গায় পালমোনারি হাইপারটেনশন একটা ভালো, খুব এটা খুব আনকমন, উই ট্রাই টু কভার ইন দ্য ডিটেল। ক্লাসিফাই পালমোনারি হাইপারটেনশন, হাউ টু ডায়াগনোস এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন। মানে পালমোনারি হাইপারটেনশন অ্যাজ এ হোল আপনাকে খুব ঝামাঝামা করে পড়ে রাখতে হবে। ক্লাসিফাই পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্ট, প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট, এটা আপনার মনে রাখতে হবে। এবং প্রাইমারি না, সেকেন্ডারি পালমোনারি হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্ট মনে রাখতে হবে, যে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কজ, না হলে হোয়াট আর দ্য ড্রাগ ইউজ ইন প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন। তারপরে ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি হাইপারটেনশন ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যাসেসমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আপনাদের এই চ্যাপ্টারের শর্ট নোট আপনার একমো পড়বেন, লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্টেড ডিভাইস, এনটি প্রো বিএনপি শর্ট নোট আসতে পারে। কিন্তু হার্ট ফেলার উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফাংশন, হার্ট ফেলার উইথ
মিড রেঞ্জ এমআর ইএফ, মিড রেঞ্জ ইএফ, হার্ট ফেলার উইথ মিড রেঞ্জ ইএফ এটা আসতে পারে। তারপরে রিফ্লেক্টরি হার্ট ফেলার একটা ইম্পর্টেন্ট, কার্ডিয়াক রিমডেলিং একটা ইম্পর্টেন্ট, কি জানে যে কার্ডিয়াক রিমডেলিং কিভাবে হয়, হোয়াট আর দ্য টাইপ অফ কার্ডিয়াক রিমডেলিং, এগুলো একটু বই দেখে পড়ে নেবেন। তারপর হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইভালুয়েশন অফ দ্য ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ খুব ইম্পর্টেন্ট। ইকোকার্ডিওগ্রাফিক, হোয়াট আর দ্য মডালিটিজ অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি, একটা বেসিক কোশ্চিন, এটা শর্ট নোটে আসতে পারে যে তারা জিএলএস জানে কিনা, তারা স্টেন প্যাটার্ন জানে কিনা, স্পিকল ইকোকার্ডিওগ্রাফি জানে কিনা, একটু একটা দুটার ইম্পর্টেন্ট জিনিস। স্পিকল ইকোকার্ডিওগ্রাফি কি করা হয়, কি দেখা হয়, স্টেন ইকোতে কি দেখা হয়, তারপর 3D তে কি দেখা হয়, এইটুকু একটু এইগুলা একটু না জানলে অসুবিধা হয়ে যাবে। আর ওই যে আমরা যেটা বলি যে ইনফেন্টাইল হার্ট ফেলার একটা শর্ট নোট আসে মাঝে মাঝে। আমি যে কনজেনিটালে পড়াইছি ওইটা মনে রাখবে যে একটা বাচ্চা হার্ট ফেলার নিয়ে প্রেজেন্ট করে কি কি কন্ডিশনে। মোস্ট কমন সবসময় মনে রাখার জন্য যে স্টেনোটিক লেশন অর অ্যাট্রেস্টিক, অ্যাওর্টিক অ্যাট্রেসিয়া, সিভিয়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, টাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া, এইগুলা হার্ট ফেলার নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। এগুলা একটু কয়েকটা কারণ দিয়ে শর্ট নোট লিখে দিবেন। আর একটা আপনাদের এখানকার বইয়ে পেলাম ব্রোকেন হার্ট সিন্ড্রোম, এটা শুনছেন নাকি কোনোদিন? ব্রোকেন হার্ট এথিক্যাল বেরিং সিন্ড্রোম, স্ট্রেস কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হ্যাঁ, স্ট্রেস কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এটা অত দরকার নেই। ওর সাথে টাকার সব কার্ডিওমায়োপ্যাথি বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর মায়োকার্ডিয়াল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স বলে একটা শর্ট নোট আসে মাঝে মাঝে, এটা একটু দেখেন। মায়োকার্ডিয়াল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স, what are the modalities of investigation to detect the myocardial performance index? প্রস্থেটিক ভালভ আসলে প্রস্থেটিক ভালভের কিন্তু একই আসবে। ডিভিআর আগে বলে আসছে যে প্রলং ফিভার, হাউ উইল ইভালুয়েট, এটা আসবে। শর্ট নোট আসতে পারে লো গ্রেডিয়েন্ট লো ফ্লো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট, লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। এইটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে জানবে যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এর ক্লাসিফিকেশন পারবে, অ্যাওর্টিক ক্লাসিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট পারবে, ট্যাবি পারবে, সুডো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পারবে। সবই পড়ে না আসলে লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস লিখতে পারবে না। অতএব এটা একটা আলাদা করে শর্ট নোট লিখে রাখবে, লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট। তারপরে এমনি এখন আর আসে না ইরেগুলার পাস নিয়ে প্রেজেন্ট করলে হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটি, হাউ উইল ইভালুয়েট, এগুলা পাস যেহেতু আমাদের পরীক্ষা শর্ট কেসে দেওয়া হয়, এটা আমি মনে করি আসার কথা না, আসেও না। তারপরে একটু দেখে রাখেন যে post 24 hours women presented with sudden onset of palpitation, hypotension and sweating, 25 years. How will manage this patient emergency department? How will follow up the plan? এটা আমরা কি কি দিব এটা মনে রাখেন যে একটা ইয়াং পেশেন্ট প্যালপিটেশন নিয়ে আসলে হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটি এবং হোয়াট আর দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজিজ মেবি, একটা এসবিটি আসবে এটা মনে রাখবেন। আর বাকিগুলো সব স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, ভালভুলার হার্ট, এমএস উইথ আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসতে পারে ইয়াং মহিলা, যে কোনো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ নিয়ে আসতে পারে, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ উইথ আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন, এএইচডি উইথ আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন ভেরি কমন, ইউস্টন অ্যানোমালি উইথ আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন ভেরি কমন। এগুলা নিয়ে আসবেন। ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট, আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার দেবেন, তার সাথে এসবিটি দিয়ে দেবেন, এগুলা দিয়ে লিখবেন যদি আসে। আর ইন্টারমিডিয়েট পালপিটেশন উইথ সাডেন হিস্ট্রি অফ কার্ডিয়াক ডেথ ফ্যামিলিতে আছে, তাহলে কিন্তু যেন এইচসিএম এইচওসিএম মানে হাইপারটোপিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির জন্য বাদ না যায়, ঠিক আছে। এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস সেকেন্ড একটু হালকা করে লিখতে পারেন পরের দিকে রিটেনে, কিন্তু ফার্স্ট ডিটেল লিখতে হবে হাইপারটোপিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, পার্টিকুলারলি এইচওসিএম। তারপর সুইমিং দিয়ে একটা কোশ্চেন আসে, সুইমিং এ সাঁতার কাটার সময়, ওটাও কিন্তু এইচওসিএম, ঠিক আছে। লং কিউটি 1 না স্যার? স্যার লং কিউটি 1, লং কিউটি হতে পারে, এনি অ্যারিথমিয়া হতে পারে। এই ইয়াং বয় ফেল আনকনশিয়াস ডিউরিং সুইমিং এর সাথে কি লং কিউটির কোনো রিলেশন আছে? জি স্যার লং কিউটি 1 এ স্যার সুইমিং এ হয় স্যার, আর লং কিউটি 2 তে স্যার ওই যে অডিটরি ডিফেক্ট থাকে আর কি স্যার। অডিটরি না স্যার, লং কিউটি 1 এ স্যার ওই সুইমিং এর সময় ডেথের হিস্ট্রি থাকে স্যার, হয় আর কি স্যার। মানে ভিএফ না ভিটিআই?
স্যার ওই যে চ্যানেলোপ্যাথি স্যার লং কিউটির 1 টাইপ 1 আমি জানতে চাচ্ছি কি ফাইন্ডিং হয়? বিটি হয় স্যার, বিটি। কিছু ফাইন্ডিং? স্যার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় স্যার সুইমিং এর সময়। হ্যাঁ, এই হিস্ট্রি থাকে স্যার পেশেন্টের। না অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় না, নিশ্চয়ই অ্যারিথমিয়া হয়। এরিথমিয়া হয় স্যার, বিটি হয়, বিটি বিটি বিএফ হয়, তারপর স্যার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। পালসলেস বিটি অথবা বিএফ, জি স্যার এগুলো হয়। ঠিক আছে, তাহলে এটা মনে রাখতে হবে সুইমিং এর সময়। এটা আসলে এই শর্ট কিউটি সিনড্রোম, লং কিউটি সাথে শর্ট কিউটি সিনড্রোম, এই দুটো একটু পড়ে রাখবেন। পালমোনারি এম্বোলিজম কিন্তু খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবারকার জন্য। এটাও কিন্তু কোনো উই ক্যানট কাভার ইট ইন দ্য ওরাল প্র্যাকটিক্যাল এন্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। ঠিক আছে, আর এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ পালমোনারি এম্বোলিজম। পালমোনারি এম্বোলিজমটা একটা শর্টকাটে আসতে পারে। আর কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবার অনেক আলোচনা আছে, ওয়েবিনার হয়েছে, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আর দ্য ইমেজিং সিস্টেম অফ দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, একবারে সব লিখতে হবে। ইমেজিং, ইকোকার্ডিওগ্রাফি থেকে শুরু করে চেস্ট এক্সরে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ওইদিকে যেন ক্যারোটিড বা ডুপ্লেক্স স্টাডি না ভুল হয়। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম বলেছে, ওটা আমরা ডুপ্লেক্স স্টাডি অবশ্যই ক্যারোটিড থেকে শুরু করে অ্যাসেন্ডিং আউটা, আয়োটিক অ্যানিজম, ডিসেকশন অফ দ্য আউটা, আর হার্টের জন্য তো সব রয়ে গেল। কি রয়ে গেল? সিটি এনজিওগ্রাম রয়ে গেল, সিটি রয়ে গেল, বিভিন্ন চেম্বার দেখানে, কার্ডিয়াক এমআরআই রয়ে গেল, এমপিআই রয়ে গেল, সব রয়ে গেল। সব ইমেজিং দিয়ে দিবেন, খালি নামগুলা রেখে আসতে পারবে না। আর ডিজিজ অফ দ্য আওটা আমি পড়াইছি, ওইটা আবার আসতে পারে। ডিসকাস দ্য ইটিওলজি, ক্লিনিক্যাল ফিচার, ডায়াগনোসিস, ম্যানেজমেন্ট অফ আওটিক ডিসেকশন, ডিজিজ অফ দ্য আওটা। অ্যাবডোমিনাল আওটিক অ্যানিউরিজম খুব নেগলেক্টেড, কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হয় এটা জানতে হবে। একটা শর্টকাট দিয়ে দিল যে অ্যাবডোমিনাল আওটিক অ্যানিউরিজম। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ অ্যাজ এ হোল একটা ক্লাসিফিকেশন আমি দিয়েছি, ওইটা মাথায় রেখে যে কোনো সিনারি আসলে ক্লাবিং সাইনোসিস প্রেজেন্ট করলো, তারপরে ক্লাবিং সাইনোসিস উইথ জ্বর, ফিভার, লং ফিভার, প্রলং ফিভার ধরে নেবেন, যেটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, এই তারপরে লুটেন বেকার সিনড্রোম যে একটা ইলিস্টেন অ্যানোমালি, এগুলো শর্ট নোটেও কভার করতে পারে এগুলা। তারপরে সিনকোপ একবার পড়াইছি, আর পড়াতে চাচ্ছি না। রিল্যাক্সেশন অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য হার্ট বা কার্ডিয়াক সাইকেল, রিল্যাক্সেশন অ্যাবনর্মালিটি, এটা কিন্তু অনেক সময় ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন সম্বন্ধে সে ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশন অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য হার্ট শর্ট নোট আসতে পারে, এই জন্য এটা। এবং মাইটাল স্টেনোসিস তো বলেছি, তারপরে বলেছি যে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল পালসের ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা দিতে চাচ্ছি না। তারপরে পিও, অ্যানিমিয়া, সিস্টোলিক মারমার, প্রেগনেন্সি অফ 12 উইক, এটা কি কি হতে পারে দেখে রাখেন। একটা 35 এর মহিলা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, প্রেগনেন্ট, পিও আছে, অ্যানিমিয়া আছে, সিস্টোলিক মারমার আছে, অ্যালং উইথ 12 উইক প্রেগনেন্সি। হাউ উইল ম্যানেজ দিস কেস? এটা একটু সিনারিটা মনে রাখেন যে আপনি কি এটা সিস্টোলিক মারমার, এটা কি এতেই থাকবেন, মানে ভালভুলারে থাকবেন, না কনজেনিটালে আসতে হবে? কনজেনিটাল আসলে কি আসতে হবে, এগুলো একটু খেয়াল করবেন। কারণ এইচডি ফিমেল কমন, কিন্তু এইচডি তে তো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়, পিইউ হয়, আলাদা টিবি একটা সেটিং আসতে পারে, যে প্রেগনেন্সি উইথ টিবি, অ্যানিমিয়া হয়, অ্যানিমিয়ার জন্য সিস্টোলিক মারমার হতে পারে। নিচের দিকে হলেও এটা একটু লিখবেন। আর ফার্স্টেই আপনার অ্যাওর্টিক ভালভুলার ডিজিজ, তারপরে ভিএসডি কভার করে কিনা বা টপ কভার করে কিনা, এখানে তো ক্লাবিং লেখে নাই, শুধু লেখছে সিস্টোলিক মারমার, অ্যানিমিয়া, পিইউ, অ্যানিমিয়া, সিস্টোলিক মারমার অ্যালং উইথ প্রেগনেন্সি। এই কোশ্চেনটা একটু দেখে রাখবেন। 35 years ওমেন প্রেজেন্টেড উইথ পিইউ, অ্যানিমিয়া, সিস্টোলিক মারমার, এটা একটু দেখে রাখবেন। আমার মনে হয় সব একটু টাচ করে দিন, ভালভুলার, কনজেনিটাল, অ্যানিমিক হার্ট ফেলার, সবকিছু একটু টাচ করে লিখে আসবেন, যাতে কোনোটা মিস না হয়। হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, ইমার্জেন্সি, আর্জেন্সি, এইগুলো সব যেন, ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন, পুরাতন টার্মিনোলজি, তাও একটু দেখে রাখেন যদি জিজ্ঞেস করেন।
রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা শর্টকাট। রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, hypertensive myocardium খুব ইম্পর্টেন্ট, স্টার্ন হাইপারটেনসিভ মায়োকার্ডিয়াম, ডিটেকশন অফ মায়োকার্ডিয়াল ভায়াবিলিটি, এটা কিন্তু আমরা সব লিখতে হবে। যদি খুব ভালো নম্বর পাইতে হয় তাহলে জানতে হবে যে হাইপারটেনসিভ মায়োকার্ডিয়াম, এমআই এর পরে স্টার্ন মায়োকার্ডিয়াম ধরার জন্য কোনটা ভালো, এফডিজি লিখে আসতে হবে। টেকনিশিয়ান 90 এমপিআই আমরা যেটা কমনলি করি, টেকনিশিয়ান 90 এটা লিখে আসতে হবে। এফডিজি দিয়ে পেট লিখে আসতে হবে, স্পেক্ট লিখে আসতে হবে, স্পেক্ট পেট এগুলা আপনার লিখে আসতে হবে। বুলস আই অ্যাপিয়ারেন্স এই কথাগুলো একটু থাকতে হবে। ফিক্সড ডিফেক্ট, পারফিউশন ডিফেক্ট, ফিক্সড ডিফেক্ট, রিডিস্ট্রিবিউশন ডিফেক্ট, এই শব্দগুলো যেন থাকে। ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলো থাকলে তাহলে বুঝবো যে ছেলেটা পড়েছে, নাহলে আমরা কিভাবে বলবো যে মায়োকার্ডিয়াল ভায়াবিলিটি সে জানে এবং কিভাবে দেখা হয়। এর সাথে কার্ডিয়াক এমআরআই লাগাই দিব, কার্ডিয়াক এমআরআই দিয়ে ভায়াবিলিটি আজকাল খুব সুন্দর দেখা যায়, এটা দেখা দিবেন। তারপরে ইকো দেখা দিবেন, ইকো স্ট্রেস, ডোটামিন স্ট্রেস ইকো, এগুলো বেসিক থেকে তারপরে ডিপে যাবে। কার্ডিয়াক সিটি, কার্ডিয়াক এমআরআই এগুলো শর্ট মিট এখানে আসতে পারে। পেসমেকার বললাম যে পোস্ট পেসমেকার যে কোনো এক্সামিনেশন লাগবে। একটা ইপি যেহেতু নেগলেক্টেড, ইপি একটা কোশ্চেন করে রাখেন। ইপি এসবিটি শর্ট নোট আসলে তো আসলো, আর নাহলে শর্ট নোট আসতে পারে ইপিএস and RFE, rate of frequency ablation, এর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি, এর ইন্ডিকেশন কি, কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে করা হয়, কিভাবে করা হয়, একটু প্রসিজিওর বা একটু নার্সিং অথবা যে ওরা আছে পলাস্টমার সবার কাছে শর্ট নোট একটা লিখে নিয়ে ইপিএস অ্যান্ড RFE, যে আপনি একটা এমডি স্টুডেন্ট ইপি একটুকু জানবেন না, এটা কম হয়। তারপরে সিআরটি গতবার আসছিল হয়তো, সিআরটি পাইপেন্ডিকুলোপ্যাথি এগুলা একটু দেখে রাখেন, একটু জেনে রাখেন যে যাতে একটু লিখতে পারে। তারপরে হচ্ছে পারফিউশন মানে রিভাস্কুলাইজেশন স্ট্র্যাটেজি কি কি আছে, রিভাস্কুলাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এটা কিন্তু খুব দরকার। রিভাস্কুলাইজেশন কিভাবে করা হয়, বেলুন পাওয়া করা হতো আগে, তারপরে এখন স্টেন্টিং, তারপর সিএবিজি, তারপরে লেজার আছে, লেজার থেরাপি দিয়ে করা হয়, স্টেম সেল থেরাপি দিয়ে করা হয়, এগুলো কিন্তু সব লিখে আসতে হবে রিটার্ন। তো পিটিএমসি সম্বন্ধে একটু জানতে হবে, পিটিএমসি অবশ্যই ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, পিটিএমসি সম্বন্ধে জানতে হবে। টেম্পোরারি পেসমেকারও কিন্তু এই জানি। আচ্ছা, ওই ইয়েরা আসছে জমির মালিকরা, আচ্ছা ওরা আসলে একটু ফোন দিয়ে, আমি ক্লাস নিচ্ছি তো আর 5 মিনিট। এইগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট যে হোয়াট আর দ্য মডালিটিস অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইন ডায়াগনোসিস, প্রগনোসিস এন্ড ফলো আপ অফ দ্য কার্ডিয়াক ডিজিজ। এই কোশ্চেনটা একটু পড়ে রাখবেন। হোয়াট আর দ্য রোল অফ ডিফারেন্ট মডালিটিস অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডিফারেন্ট মডালিটিস, ডিফারেন্ট রোল, অল মডালিটিস একবারে 2D থেকে 3D পর্যন্ত। 2D কালার ডপলার, জিএলএস লংজিটিউডিনাল স্টেন, গ্লোবাল লংজিটিউডিনাল স্টেন, শুধু 2D স্টেন, তারপর স্পিকল ইকো, এগুলার একটা একটা করে ইম্পর্টেন্ট জেনে রেখে তাহলে এই কোশ্চেন উত্তর দিতে পারবেন। ডিসক্রাইব দ্য রোল অফ ডিফারেন্ট মডালিটিস অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইন ডায়াগনোসিস, প্রগনোসিস এন্ড ফলো আপ অফ দ্য কার্ডিয়াক ডিজিজ। আমি তো নামগুলো আপনারা বলতে পারেন না ঠিক মতো। রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসেসমেন্ট, এটা একটু জেনে রাখবেন। রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন কিভাবে অ্যাসেস করা হয়। তারপরে সিনটেক্স স্কোর, এবার পিসিআই থেকে ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিওলজি থেকে সিনটেক্স স্কোর, যে সিটিও স্কোরটা এবার কেউ জানেন কিনা একটু পড়ে রাখেন। আইভাস, ওসিটি, এফএফআর এগুলা তো পারবেনই। করোনারি ডিসেকশন পড়ে রাখবেন, আইএসআর পড়ে রাখবেন। করোনারি আর্টারি ডিসেকশন, এটা ডিটেল লিখতে হবে। করোনারি ডিসেকশন কোথায় হয়েছে, অ্যাওটোস্টিয়াল না বডি না ডিস্টাল এন্ড, মিড পার্ট, লেফট মেন, প্রক্সিমাল পার্ট, প্রক্সিমাল আরসিএ, অস্টিও প্রক্সিমাল আরসিএ, অস্টিও proximal left main extend into the aorta or not. What are the treatment strategy? Before treatment strategy, how you evaluate? CT angio অবশ্যই লিখবেন যদি অস্টিয়াল হয়, যেটা
ওটাতে এক্সটেন্ড করছে কিনা। এই জন্য করোনার আগে ডিসেপশন একটা শর্ট নোট আসতে পারে, আইএসআর শর্ট নোট আসতে পারে, আর এফএফআর, আইভাস, ওসিটি এগুলো তো আছে। তারপরে নতুন মিত্রা ক্লিপ মানে মাইট্রাল ক্লিপ একটা শর্ট নোট করে রাখতে পারেন, যে নতুন এটা ট্যাবি ট্যাবিতে অনেকবার আসছে দেখছি। নতুন একটা দেখেন স্ট্যান ইকো একটা নতুন, এবার ইকো যেহেতু প্রচুর ক্লাস হলো এটা একটু দেখে রাখেন। টিস্যু ডাপলার এগুলো কিন্তু আমি বারবার বলে দিচ্ছি, টিস্যু টিডিআই বারবার বলছি, স্পন্টেনিয়াস ইকো কন্টাস বারবার বলছি, টিস্যু ডাপলার মানে সব মডালিটিস অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি আপনার জানতে হবে। তারপরে হচ্ছে অনেক সময় ধরা হয় হোয়াট ইজ ইনোসেন্ট মারমার, হেপাটোজোগ্রাফ রিফ্লেক্স, এবার ক্লিনিক্যালি কিন্তু খুব দুর্বল হয়েছে। এই জন্য জেভিপি লং কোর্সিং, জেভিপি একটু মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকবেন, কারণ করোনার মধ্যে we cannot take the clinical class properly, so I think our examiner can cover the one long question about the clinical examination, JVP, pulse এগুলো কিন্তু আমি পালস ইগনোর করে গেলাম, কিন্তু পালসও কিন্তু কভার করতে পারে, জেভিপি, পালস, হেপাটোজুগুলার রিফ্লেক্স, থ্রিল, মানে যে কোনো মানে আসকালটেশন আমাদের প্রিকর্ডিয়াল আসকালটেশন করে যা যা পাওয়া যায়, এবং আমরা কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন যা যা করি তার ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট গুলা, ক্যারোটিড পালস, ইম্পর্টেন্স অফ ক্যারোটিড পালস, লাইক দিস, হোয়াট আর দ্য পেরিফেরাল সাইন অফ দ্য সিভিয়ার আয়োটিক রিগার্জিটেশন, তাহলে তো অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে, অনেক অনেক আনকমন পালস প্যাটার্ন জানা হয়ে যাবে, দিয়ে দিতে পারে যে হোয়াট আর দ্য peripheral sign of severe aortic stenosis, JVP, hepatojugular reflex, dynamic auscultation, আর innocent murmur, innocent murmur সম্বন্ধে পড়ে রাখবেন, শর্ট নোট দিতে পারেন। তারপর PCSK9 ইনহিবিটর, তারপরে অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডিগ্রাল, এগুলা রেজিস্ট্যান্ট, PGX2 শর্ট নোট দিল, PGX টেস্ট আছে, PGX2 শর্ট নোট দিল, তখন আপনার বলতে হবে যে এটা একটা জেনেটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স টেস্ট অফ দ্য অ্যান্টিপ্লাটিলেট, কার কার কি ধরনের পার্সেন্টেজ রেজিস্ট্যান্স হয়, কখন আমরা ইউজ করি, PCI, পোস্ট PCI, প্রি PCI আমরা ইউজ করতে পারি, এগুলো একটু দেখবেন। তারপরে একটা আপনারা তো আর্নি এগুলা জানেনই, সিগনিফিক্যান্ট ভালসাটের আর্নি হার্ট ফেলার সাথে বারবার আসছে, অনেক পড়েছেন, এগুলা আসতে পারে। ইভাবরেডিন একটা ড্রাগ বারবার আসছে, আমি ইভাবরেডিন ডিকার্ডে দেখেছি যে কেউ ঠিক মতো খাতায় লিখতে পারে না, সব ফেল করা যাচ্ছে। ইভাবরেডিন যে নিউয়ার ক্লাস অফ ডায়াবেটিস, আর ওই খাতায় আমি পড়ি নাই, ওই খাতা একবারে ফেল দিয়ে চলে আসছে। অর্থাৎ কোন গ্রুপের ড্রাগ এটা তো একটু জানতে হবে, একটা দুটো ইন্ডিকেশন লিখতে 5 মার্কের শর্ট নোট আসছে, প্রথমে যদি লেখেন যে এটা একটা নিউয়ার ক্লাস অফ অ্যান্টিডায়াবেটিক্স, একজন না গাদা গাদা স্টুডেন্ট লিখেছে গতবার, তাহলে এগুলা পড়তে হবে। নেভিবুলাল যেগুলা নতুন ড্রাগ আসছে এইগুলা খুবই দরকার। আর একটা আমি ইম্পর্টেন্ট বলতে চাই যে অ্যান্টিপ্লাটিলেট সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে। গতবার PCSK9 আসছে, মানে নাম আসতে পারে, অ্যান্টিকগুলেন্ট, অ্যান্টিপ্লাটিলেট, খুব ধারণা থাকতে হবে, এটা খুব মানে ভালো ধারণা থাকতে হবে। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট যে মেটাবলিক ড্রাগ ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, মেটাবলিক মডিউলেটর, ড্রাগ না বলে মেটাবলিক, হোয়াট আর দ্য মেটাবলিক মডিউলেটর, হয়তো প্যাকেটে ড্রাগ দিল, মেটাবলিক মডিউলেটর বা মেটাবলিক ড্রাগ ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, এগুলো কিন্তু আপনার জানতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে টাইমেটাজিডিন, নাম্বার 2 হচ্ছে লেভোকার্নিটিন, নাম্বার 3 হচ্ছে নিকোরেন্ডাল, ওয়ান ধরনের মেটাবলিক ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেল ওভেনার, নিকোরেন্ডাল। এই 2-3টা ড্রাগ কিন্তু আপনাকে ডিটেল লিখতে হবে এবং তাদের মেকানিজম অফ অ্যাকশন এগুলো লিখতে হবে। এমডিসাটেন, ব্রুসেন্টেন এগুলো একটু দেখেন, ডিজিটাল টক্সিসিটি পুরাতো তা দিতে পারে, টিকাগুলো এগুলো দিতে পারে। তারপরে হচ্ছে রিভারাক্সেবারের ডিভাগাট্রান, তারপরে ডিভালুডিন, তারপরে নতুন যেটা আসলো এটাও আসতে হবে, অ্যাপিক্সিম্যান যেটা আসলো অ্যাপিক্সিম্যানটাও দিতে পারে, ওয়ারফারিন, এমব্রায়োপ্যাথি,
শর্ট নোট দেয়। ইসিটি থেরাপি না আমরা সাধারণত পছন্দ করি না, যারা কোশ্চেন করেন। কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম একটা শর্ট নোটের খুব চান্স আছে। কার্ডিওরেনাল এই কোভিডে হয়েছে, এতে হয়েছে। স্টেম সেল থেরাপি আগে আসতো, এখন আসে না, এখন আর আসে না। এই গেল। আর আমরা এমপিআই পড়লাম, এমপিআই ডিটেল পড়া লাগবে। ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপি শর্ট নোট আসতে পারে, এসে কিউ অথবা লং কিউ, লং এসে কোশ্চেন আসতে পারে। ফার্মাকো ইনভেসিভ দেয়ার ইজ এ স্টোরি যে রোগীটা এরকম কোভিড এরিয়াতে ভর্তি হলো, তারপর তার ওখানে ইয়ের সিস্টেম নাই, ক্যাথল্যাব নাই, সে ফার্মাকো থেরাপি পেলো। তারপরে হাউ টু অ্যাপ্রোচ দিস ম্যানেজ দিস পেশেন্ট, একটা স্ট্যামি পেশেন্ট এমন করে দিল যে স্ট্যামির ম্যানেজমেন্টও পাচ্ছে কিনা, আবার ফার্মাকো ইনভেসিভ সে জানে কিনা। ঠিক আছে। তারপর রোল অফ ইকো, বারবার বলছি রোল অফ ইকো ইন কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন, ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপি, মডালিটিজ অফ ভায়াবিলিটি মায়োকার্ডিয়াম, ইমেজিং, করোনারি ইমেজিং, এফএফআর, আইএফএফআর, আইভাস, ওসিটি, নিডস, এটা করতে হবে। নিউরোস করতে হবে। নিয়ার কিজেন ইনফ্রারেড, নিয়ার ইনফ্রারেড ইমিশন না জানেন কেউ? নিয়ার এরিয়া ইমিশন পীযুষ আছেন? হ্যালো, Near infrared spectroscope. হ্যাঁ, নিয়ার ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি। ঠিক আছে, নিও কিন্তু আসতে পারে। তারপর আইভিএল, এটা মনে করেন যে পেয়ে যাবেন, এবার লিখে রাখেন। আইভিএল, আইভিএল ডেফিনেশন, ইন্ডিকেশন, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, এর সাথে রোটাবুলেটরের ডিফারেন্স। একটা আসলে দুটা লিখে আসবেন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রোটাবুলেটর অ্যান্ড ইন্ট্রাভাস্কুলার লিথোট্রিপসি ইজ ভেরি ইমার্জিং মডালিটিজ অফ টু ট্রিট দ্য ক্যালসিফাইড লেশন। আইভিএল ট্রিপল স্টার দিয়ে রাখেন। আর ক্লিনিক্যালি আগে বলেছি যে জেভিপি, পালস এক্সামিনেশন, তারপরে হেপাটোচোকোনাল রিফ্লেক্স, পেরিফেরাল সাইন অফ সিভিয়ার এয়ার, এগুলা একটু রিটার্নের জন্য রেডি রাখবেন। তবে ইনোকা মিনোকা বলেছি। সার্কুলেটরি অ্যাসিস্টেড ডিভাইস অবশ্যই নাওয়াডেজ ইজ ইমার্জিং। আমাদের সব রোগী তো খারাপ রোগী আমরা এখন ডিল করছি। আমরা আমাদের যে কমপ্লিকেশন বেড়েছে শুধু সার্কুলেটরি অ্যাসিস্টেড ডিভাইস না থাকার জন্য। আইএলটি, একমো, একমো আবার দুই রকম আছে। সেন্ট্রাল, ইটস টু টাইপ, সেন্ট্রাল এন্ড পেরিফেরাল। ইম্পেলা, ভ্যাট, ভেন্টিকুলার অ্যাসিস্টেড ডিভাইস, এগুলো সব শর্ট নোট মুখস্থ রাখবেন, একটা করে প্যারা। তারপর এটা বানায় একটু বড় করে লিখবেন। রোল অফ অ্যান্টিকগমেন্ট ইন কোভিড, এটা পড়াইছি। কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম, পালমোনারি হাইপারটেনশন, ইটিওলজি, ডায়াগনোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ইটিওলজি, ডায়াগনোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্ট, পালমোনারি হাইপারটেনশনের ইন ডিটেল, নট প্রাইমারি। পালমোনারি হাইপারটেনশনের সব হাতে রাখবেন রিটেনের জন্য। যে ইটিওলজি কি কি, যে আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি যে ক্লাসিফিকেশন আছে 5টা, সেই 5টা টাইপ ভালো করে দিয়ে আসতে পারলেই তারপরে আর কি এক্স রে, সিজি, কালার ডপলার, ইকো, সিটি এমবিও থেকে শুরু করে কার্ডিয়াক ক্যাপ পর্যন্ত দিয়ে চলে আসবে। খালি নামগুলো লেখা আসবে। তারপরে ইকো, টিডিআই, স্টেন ইকো, তারপরে স্পন্টেনিয়াস ইকো কন্ট্রাস্ট, এইগুলো সব আপনারা ইকো ডিটেল এবার পড়বেন। ইকোর অনেক ক্লাস হয়েছে, এগুলা যে কোনো সময় যে কেউ কোশ্চেন করে ফেলতে পারে। এটা গেল। এই আপনাদের তাহলে কোশ্চেন থাকলে করেন। এমপিআই মানে এমপিআই, আই রাইট জাস্ট এমপিআই, নট ডিটেল। এমপিআই মিনস ভায়াবিলিটি টেস্ট অল মডালিটিস, আমি যেটা বললাম, স্পেট, তারপরে বুলসাই অ্যাপিয়ারেন্স, যেটা নিউক্লিয়ার কার্ডিওলজি দিয়ে করা হয়, যেটা রাফ ডোপামিন স্ট্রেস টেস্ট, সিম্পল ইকো, রোল অফ ইকো ইন কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন, এফএফআর, আইভাস, আইএফএফআর, ওসিটি, নিডস, PCSK9, ইনোকা, মিনোকা, সব করতে হবে। শেষ। আমাকে ওইদিকে ডাকছে। আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে, রিটেন রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। 1.5 ঘন্টা, হ্যাঁ ফুল 1.5 ঘন্টা হলো। আমার যে আমাদের একটা বিএচএ মিটিং শুরু হবে, ডাকছে। আমি তাহলে স্টপ শেয়ার করি, তারপর যে কোশ্চেন থাকে বলেন, একটু ডিসকাস করেন। কারো কোনো রিটেন পড়তে যায় কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা?
রিটার্ন পড়তে যায় কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, রিটার্ন পড়তে যায় যে এই কোশ্চেনটা কি হবে। পীযুষ আছেন না? পীযুষ স্যার পীযুষ জয়েন করে না আজকে স্যার। হ্যাঁ, কেন পীযুষ রিটার্ন? স্যার আমি ডাক্তার রেজাল্ট বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ স্যার ওই যে একটা কোনো স্যার একটা লং কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষায় যে 30 উইকস বা 32 উইকসে একটা প্রেগনেন্ট পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর ফিচার নিয়ে আসছে স্যার, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি বলবো? যেহেতু স্যার পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি সেটা তো স্যার 1 মাস আগে হয়, প্রেগনেন্সির 1 মাস আগে, সেক্ষেত্রে তো স্যার আমরা পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি লিখতে পারবো না মনে হয়। এটা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। হ্যাঁ, না পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথির ডেফিনিশন একটু বলেন তো, আগে কত পরে কত? স্যার আগে স্যার স্যার প্রেগনেন্সি ডেলিভারির 1 মাস আগে, আর ডেলিভারি পরে স্যার 5 মাস। 5 মাস মানে 4 উইক আর 5 উইক? না স্যার, ডেলিভারির আগে 1 মাস আর ডেলিভারি মানে ডেলিভারির আগে 4 উইক আর পরে 5 উইক? না স্যার 5 উইক 5 মাস। আগে 1 মাস স্যার, পরে 5 মাস স্যার। 5 মাস স্যার। 1 মাস মানে আগে 4 উইক আর পরে 5 মাস। 5 মাস করতাম যে আপ 6 মান্থ পর্যন্ত আমরা পড়তাম, 6 মান্থ, ওই 5 মাস টোটাল 6 মাস আর আগে 1 মাস পড়তাম। ঠিক আছে, তাহলে যদি তাহলে তো এটা তো পেরিপাটাম মিন করে দিচ্ছে না, লাস্টে দিয়ে আসলে কোনো অসুবিধা নাই। পেরিপাটাম প্রিপাটাম এটা। আর তারপরে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ মেন কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমএস যেন ভুল না হয়। ঠিক আছে, এমএস যেন ভুল না হয়। কনজেনিটাল চান্স, কোন টাইপ অফ কনজেনিটাল প্রেগনেন্ট হবে। তারপরে এসডি হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে। কনজেনিটাল একটা থাকবে, ভালভুলার 1 নম্বরে, 2 নম্বরে কনজেনিটাল, পার্টিকুলারলি এসডি ফিমেল প্রিডমিনেন্স। এই স্যার অটোইমিউন আসবে কিনা স্যার, যে এসএলই তারপরে এসএলই দিয়ে কি হবে? যাও না, যাই ঠিক করে দেখো না। এসএলই কেন আসবে? এত তাড়াতাড়ি হার্ট ফেলার ডেভেলপ করবে? স্যার নন ফ্যামিলিয়াল ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি স্যার কজের মধ্যে অটোইমিউন। আপনি নন ফ্যামিলিয়াল লেকচার হচ্ছে ওই লাস্ট উইকের দিকে, লাস্ট টাইমেস্টারের দিকে পেরিপাটাম যেন মিস না হয়, কেউ মাইন্ড করবে না। আপনার তো আনকমন দরকার কি? এটা তো বোঝাচ্ছে এইসব লং কোর্স কিন্তু 1টা 2টা 3টা টার্গেট থাকে এবং কোনো জায়গায় একটার বেশি লেখাই যায় না। এরকম করে সিচুয়েশন ইলাবোরেট করা হয় যে একটাই মিন করে কিনা দেখি, আমি একটাই। ঠিক আছে, এখানে এমন চাইতে পারে যে এমএসসি চাই, থার্ড ট্রাইমেস্টার এমএস এর ম্যানেজমেন্ট পারে কিনা। অতএব এর সাথে আপনি একটু নিয়ে আসতে পারেন, এর সাথে আপনি এএসডি উইথ হার্ট ফেলার নিয়ে আসতে পারেন। হতে পারে লার্জ এএসডি উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়, ওই হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে। ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট নিজে হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে, রাইট সাইডেড ফলোড বাই লেফট সাইডেড হার্ট ফেলার 2 নম্বর। 3 নম্বর আমি বলবো যে মানে প্রি অ্যাক্লেমশিয়ার পার্ট হিসাবে হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলার হতে পারে। 4 নম্বরে বলবো আমি পেরিপাটাম। আর কিছু বলেন না, এই 4টাই বলেন, কিন্তু একটু রাখেন। ঠিক আছে, প্রি-এক্লেম্পসিয়া ডেফিনিশনে 20 সপ্তাহের পরে হাইপারটেনশন না? জি স্যার। তাহলে হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলার কি কমন না? হ্যাঁ কমন। তাহলে এটা বাদ দিয়ে আপনি এসএলই আনছেন, তাহলে ওই ভালো লেখলেও ফেল করাই দিবে, বলবো যে না কমন গুলা লেখি, না লিখে 1 নম্বরে লেখছি কারেক্ট নন ফ্যামিলিয়ার। স্যার মায়োকার্ডিটিস স্যার লিখতে হবে, মায়োকার্ডিটিস সাথে মায়োকার্ডিটিস, ভাইরাল মায়োকার্ডিটিস তো কমিউনিটিতে তো হচ্ছে সবসময়। মায়োকার্ডিটিস করতে পারবে না, অবশ্যই ইমিউনিটি সাপ্রেস হয় প্রেগনেন্সিতে, তাই না? ইমিউনিটি সাপ্রেস হয়, হতেও পারে। তারপরে হলে জ্বর টর দেয় না, চেস্ট পেন যদি না দেয়, যদি শর্টনেস দেয়, দিয়ে দেন একটা। যদিও মায়োকার্ডিটিস যদি কেউ মিন করে তাহলে লিখে দিবে যে 1 উইক ফিভার ফলোড বাই হার্ট ফেলার, তাহলে কিন্তু এগুলো আপনার কোভিডও লেখে আসতে হবে, তাই না? একটু জ্বরের হিস্ট্রি থাকলেই কোভিড আর আদার মায়োকার্ডিটিস, অল্প হিস্ট্রি থাকলে। আর যদি টাইকার্ডিয়া থাকে, এই থাকে হার্ট ফেলার প্রেশারও থাকে, তাহলে মায়োকার্ডিটিস আসবে।
আর ওই সিচুয়েশনটা আপনি যেটা বললেন ওটাতেও হবে মায়োকার্ডাইটিস উইথ হার্ট ফেলার দিতে হবে। মায়োকার্ডাইটিস হাইপারটেনশন, প্রিএক্লেমসিয়া হাইপারটেনশন উইথ হার্ট ফেলার, আর আগে যে দুটো বলে আসলাম এমএস হচ্ছে টার্গেট। আর কেউ সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। আর সবার তো কোশ্চেন করা উচিত ছিল। এই 26 জন কি এক্সামিনি? আমি 26 জন আগে অন্য স্টুডেন্টরাও আছে? না স্যার, অন্য স্টুডেন্টরাও আছে স্যার। কতজন এক্সামিনি এবার? স্যার এক্সামিনি স্যার আমাদের এখান থেকে হচ্ছে মানে বিএসএমএম এর আন্ডারে এবার 8 জন স্যার, আর পুরানো আছে একজন। ডিকার্ডের কি আছে রিপ্রেজেন্ট করার মতো? ডিকার্ড আছে স্যার, তানভীর আছে স্যার ডিকার্ড। আচ্ছা তানভীর, এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু আপনাদের থার্ড পার্ট কাজে লেগে যাবে। মেডিসিন যদি আপনি ক্লাস করতে চান একদিন একটা অর্ডিনারি অ্যারেঞ্জ করেন, আমি ক্লাস নিয়ে দেবো মেডিসিনের একটা হ্যাঁ, পেপার 2 আর পেপার 1, এটা পেপার 3 কভার করে গেল, খুব ভালো মতো কভার করে গেল আপনাদের। মানে কোনো মতে এইটুক শুনলে আর ফেল করবেন না, সব লিখে আসতে পারবেন। ঠিক আছে, কোভিড ডিটেল পড়ালাম, তারপরে আমরা সামারি করলে তাহলে আমরা কি পেলাম? আমরা যদি 5 মিনিট একটু সামারি করি তাহলে আমরা পড়ালাম যে কোভিড এরিয়াতে স্ট্যামি, নন স্ট্যামি, হাইপারটেনশন, হার্ট ফেলার, সিসিএস, সিন্ড্রোম সব কভার করলাম। তারপরে আমরা যেসব প্রসিজার করি, সিএবিজি, পার্মানেন্ট পেসমেকার, সিআরটি, তারপরে ট্যাগি বলেন বা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, এই সিচুয়েশনে পোস্ট স্ট্যাটাস রোগীগুলো আমাদের ইভালুয়েশন করতে পারেন কিনা আপনারা, আপনাদের কাছে যাবে ডিবিআর, পিপিএম, মাল্টিপল পিসিআই, সিএবিজি, এটা শিখালাম। ইনফেক্টিভ ইনোভাইটিস শিখালাম। ভালভুলার হার্ট ডিজিজ যে কোনো সিনারি শিখালাম। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, ক্লাবিং সাইনোসিস আর জ্বর থাকলে ইনফেক্টিভ ইনোভাইটিস, জ্বর না থাকলে এমনি হয় প্রেগন্যান্সির সাথে থাকবে, নাহলে কিছুই থাকবে না, এটা শিখালাম। অ্যাওর্টার সবকিছু শিখালাম যে অ্যাওর্টিক ডিজিজ কি কি, এটা আমার ওই ক্লাস থেকে দেখে নেবেন। আর তার সাথে অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, এটা পড়া হয় না। তারপর শর্ট নোট সব জায়গায় থেকে পড়াইছি। হাইপারটেনশন উইথ প্রেগন্যান্সি, তারপরে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন, এগুলা পড়াইছি। তারপর শর্ট নোট তো সব পড়ালাম। আইবিএল খুব মনে রাখবেন, পিসিএস কে, ইমেজিং, করোনারি পারফিউশন, তারপরে হচ্ছে ভায়াবিলিটি টেস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অল মডালিটিজ অফ ইকো, অল মডালিটিজ অফ ভায়াবিলিটি টেস্ট, তারপরে কিছু চুটকা কোশ্চিন, ইনোকা, মিনোকা, তারপরে পালমোনারি হাইপারটেনশনের ইন ডিটেল, তারপরে অ্যান্টিকগুলেন্ট বললাম, অ্যান্টিপ্লাটিলেট বললাম, এগুলা শর্ট কোশ্চিন লং কোশ্চিনের মধ্যে ঢুকাই দিতে পারে। রিটেন ভাইভাতেও আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি। সিনকোপ একটা কমন সব জায়গা থেকে, এটা সিনকোপ আসলে অবশ্যই ডুপ্লেক্স কেউ দেয় না, ডুপ্লেক্স স্টাডি কেউ দেয় না। ক্যারোটিড ডুপ্লেক্স কেন দেন না? অবশ্যই ক্যারোটিড ডুপ্লেক্স করতে হবে, এটা দেখে দিন। তারপরে এইচওসিএম, এগুলা লিখতে হবে। তারপরে সামারি করে আমরা সবই কভার করে দিলাম। ইভেন কি কনস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথির ডেফিনেশন, কার্ডিওমায়োপ্যাথির ক্লাসিফিকেশন, কার্ডিওমায়োপ্যাথি রেস্ট্রিকটিভ, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসের মধ্যে পার্থক্য সব দিয়ে দিলাম। আর সিনকোপের মধ্যে এইচওসিএম কভার করে যাবে। ইনভেস্টিগেশন তো আছে এই কটা, এগুলো না বলতে পারে কি আছে? চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, ইকো, কালার টাপলার, অল্টার মনিটরিং, এই ইটিটি আর এনজিওগ্রাম, সিটি এনজিও আছে, এমআরআই আছে, আর আমাদের কনভেনশন এনজিওগ্রাম আছে। এই কটাই ঘুরে ফেলে বলবেন। তবে রিটার্নের সময় স্যার ইনভেস্টিগেশনে কি ফাইন্ডিংস দিতে হবে না স্যার? ফাইন্ডিংস প্রথম একটা দুটা দিবেন যেটা টার্গেট করেছে এক্সামিনার, বাকিগুলা নিচের দিকে আসে as finding, মানে as টার্ম হিসাবে লিখে দিলাম স্যার। হ্যাঁ, মানে স্যার প্রথম দিকে ফাইন্ডিংস দিয়ে পরের গুলা শুধু হেডিং লিখে গেলাম স্যার। হ্যাঁ, হেডিং লিখে দিয়ে as finding, as correlate with the diagnosis, correlate with the diagnosis, finding correlate with the diagnosis, finding correlate with the diagnosis। যদি বেশি হয়ে যায় 8টা 10টা ডিডি লিখে ফেলেন। আর যদি 3টা ডিডি লেখেন তাহলে 1-2টা দিলেন, লাস্টেরটা দিলেন না। আর যদি মনে করেন যে না এটা একটাই বোঝাইছে এমএস, তাহলে খালি এমএস এর ফাইন্ডিং গুলো দিয়ে আসবেন সব ইনভেস্টিগেশন, 1টা 2টা। আমরা ক্লোজ করি না? আর কারো কোশ্চেন না থাকলে ওই ইয়ে থেকে বেছে ডাকছে। রেজাউল ভালো আছেন? রেজাউল কি এবার এক্সামিনে দিলেন? স্যার এক্সামিনি, রেজাউল এক্সামিনি স্যার। সনাতন সনাতন স্যার। হ্যাঁ, সনাতনের
কোশ্চেন একটা তো প্রবলেম ওরিয়েন্টেড থাকবে, আর বাকি দুইটা কিন্তু প্রবলেম ওরিয়েন্টেড থাকতে পারে, যেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন করবে, ক্লিনিক্যাল আর ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং, আর যেটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন কোরিলেট করবে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এর সাথে। এরকম মানে একটা ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং আর বাকিগুলো ইনভেস্টিগেশন থাকলো। আর ইনভেস্টিগেশন, এটা 3 নম্বর কোশ্চেনটা। আর 2 নম্বর কোশ্চেনটা হবে যে ইয়ের সাথে ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং এর সাথে কোরিলেশন। এইগুলো একটু মাথায় রাখেন, এইভাবে করতে পারি। অথবা 2 আর 3, 1 নম্বর একবার একটা প্রবলেম ওরিয়েন্টেড থাকলো, আর 2 আর 3 কেটে কেটে দিতে পারে, শর্ট এসে টাইপ কোশ্চেন, টুকরা টুকরা করে। হোয়াট আর দ্য টাইপ, হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, হোয়াট আর দ্য ফলো আপ, প্রগনোসিস, এগুলো আলাদা আলাদা করে দিতে পারে। অনেকগুলা ভেঙে মানে 2টা কোশ্চেনকে একসাথে করে একটা কোশ্চেন বানাতে পারে, 2টা চ্যাপ্টারকে। কোরিলেটেড কিছু চ্যাপ্টার আছে না, একসাথে করে দিন। পেরিকার্ডাইটিস আর মায়োকার্ডাইটিস একসাথে, মানে পেরিকার্ডিয়াম আর মায়োকার্ডিয়ামের ডিজিজ একসাথে করে দিন। তাহলে কি মারুফ, রুবেন ক্লোজ করি? জি স্যার, আর মনে হয় কারো কোশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ স্যার, ভালো একটা ক্লাস, বিশেষ করে কোভিড এর উত্তরগুলো আমাদের। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার, ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ। আমার প্রেসিডেন্ট ডাকতেছে, এই ক্লাস ক্লোজ করুন। আচ্ছা স্যার, 1 মিনিট লাগবে আমার আসতে। 1 মিনিট। আচ্ছা স্যার।